Good evening and assalamu alaikum to everybody, and warm welcome to all of our distinguished participants for joining us from around the world. And we are really honored to have today's speaker, Engineer Saimi Mohammed. He's very experienced. He's the founder of Facts and Tech School of Real Life Engineering. So I request everybody to mute your mic. This is webinar session number 79, and today we come together to address is a very important topic for especially for fresh engineers and intermediate level, and basically it is for all engineers. Today's topic is from academic engineering to real life engineering, a practical starting point for fresh engineers. So I kindly request all participants to keep their microphones muted unless speaking, and to use the chat box for any questions or comments. Now I request Fatin Ilham Sinan, Grade 12, International School of Shoifa, to deliver the short biography of Engineer Saimi Ahmed. Short biography of Engineer Saimi Ahmed. Engineer Saimi Ahmed is a senior electrical engineering professional with more than 30 years of experience in engineering design, project management, safety, standards compliance, technical documentation, and training. He holds postgraduate qualifications in telecommunication engineering, business administration, and management, and has worked across a wide range of sectors including utilities, industrial engineering solutions, telecommunications infrastructure, hospital and laboratory facilities, and large-scale project execution. Over the years, he has served in key technical and leadership roles in organizations such as Uteron Technologies, XAML New Delhi Infrastructure, ICDDRB, and Alcatel CIT. His areas of expertise include electrical and fire safety, MEP systems, contract and project management, engineering standards and codes, quality systems, and field-level implementation. He is also the founder of Facts and Tact, a platform for practical real-life engineering learning, and Carigor, an initiative for structured engineering and technical service solutions. As a trainer and mentor, he is committed to sharing practical engineering knowledge for safer systems, stronger professional capability, and more successful project outcomes. Thank you. Okay, thank you very much, Fatin Ilham Sinan, a student of Grade 12, International School of Shoifat. Now I want to tell you that today's presentation will be for around 60 minutes, and after that question and answer session for 30 minutes. So hope everybody will enjoy, and good luck to today's session to Engineer Saimi Ahmed. You can start. Thank you. Good evening and assalamu alaikum to everyone. Ami Banglai bolbo, I will tell in Bengali because something will be very easy to understand for the fresher engineers in Bengali. Is it okay? আমি বাংলায় বলবো যারা নতুন ইঞ্জিনিয়ার আছেন, আমার প্রোগ্রামটা আজকের সেশনটা ডেলিভারিটা হবে নতুন ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য, ফ্রেশ ইঞ্জিনিয়ার যারা তাদের জন্য। সবাইকেই আমি ধন্যবাদ জানাই জয়েন করার জন্য। আজকের সেশনটা অলরেডি শুনেছেন আপনারা, একাডেমিক ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে বাস্তব জীবনের ইঞ্জিনিয়ারিং, অর্থাৎ নতুন ইঞ্জিনিয়ারদের বাস্তব কাজের প্রস্তুতির প্রথম ধাপ নিয়ে কথা বলবো। এখানে আমরা খুব ডিপে আজকে যাব না, খুব ডিপে গেলে অনেক বড় হয়ে যাবে প্রেজেন্টেশন। এই জন্য আমি শুধু বলে যাব, বুঝাতে চেষ্টা করব যে আসলে কি আমাদেরকে মানে চিহ্নিত করে দেয় যে আমরা ফ্রেশ ইঞ্জিনিয়ার, কি দেখে মানুষ বুঝে ফেলে, সেই পয়েন্টগুলো কিছু কিছু আমি এখানে বলে যাব। আপনারা খেয়াল করবেন যারা আছেন এখানে, আমার মনে হয় আপনাদের উপকার হবে। ধন্যবাদ। প্রথমেই আমি বলতে চাইবো যে why this discussion
ম্যাটার্স। এই বিষয়টি কেন গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য? কারণ অনেক নতুন গ্রাজুয়েটের খুব দ্রুত বুঝতে পারে যে পরীক্ষা পাশ করা আর বাস্তব কাজের মুখোমুখি হওয়া এক বিষয় না। তারা একাডেমিক অনেক লেখাপড়া করে আসেন, অনেক ভালো ইউনিভার্সিটি থেকে লেখাপড়া করে আসেন, কিন্তু বাস্তব চাকরিতে তারা যে এই জিনিসগুলো শিখে আসছেন, এই জিনিসটা প্র্যাকটিক্যালি খাটাতে গিয়ে অনেক অনেক সমস্যার সমাধান হয়। বাস্তব চাকরিতে একজন ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে আশা করা হয় যে তিনি ড্রয়িং বুঝবেন, পরিষ্কারভাবে যোগাযোগ করবেন, স্ট্যান্ডার্ড কোড মেনে চলবেন এবং দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। এই যে বিষয়গুলো বললাম আমি, শুরুতেই যদি ভালোভাবে না বোঝেন তাহলে অনেক অনেক ভুল হয়ে যাবে, আত্মবিশ্বাস কমে যাবে এবং পেশাগত অগ্রগতি আপনার স্লো হয়ে যাবে। আপনি দেখতেছেন যে খেটে যাবেন, মানে অনেক কাজ করবেন, অনেক কষ্ট করবেন, কিন্তু আপনার প্রোগ্রেস হবে না, অর্থাৎ চাকরি জীবনে আপনি এগোতে পারছেন না। এই জিনিসগুলো ফেস করবেন আপনি যখন এই চাকরিতে আপনি ঢুকবেন পড়ালেখা শেষ করে। ওই জিনিসগুলোই আজকে আমরা কথা বলবো, এই আমার ছোট্ট এই প্রেজেন্টেশনে বলতে চেষ্টা করব। একাডেমিক জীবনে একজন ইঞ্জিনিয়ারকে অনেক সময় শুধু সংখ্যাভিত্তিক সমস্যা সমাধানকারী হিসেবে দেখা হয়, কিন্তু বাস্তব জীবনে একজন ইঞ্জিনিয়ার এর চেয়ে অনেক বেশি কিছু জানে, অনেক বেশি কিছু বুঝে। তারা একজন বাস্তব ইঞ্জিনিয়ার হলেন যিনি সঠিক দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, তাকে নিরাপত্তা অর্থাৎ সেফটি, কোয়ালিটি, কস্ট, টাইম এবং ডিসিশন অর্থাৎ সিদ্ধান্তের পরিণতি নিয়ে ভাবতে হয় রিয়েল লাইফের ইঞ্জিনিয়ারকে। কিন্তু আপনি দেখেন প্যারালালি যখন আপনি ইউনিভার্সিটিতে পড়তেছেন কিংবা ডিগ্রি নিয়ে বেরোবেন, তখন কিন্তু এই জিনিসগুলো খুব আপনাকে আসলে পীড়া দিবে না কিংবা কষ্ট দিবে না কিংবা সমস্যার সৃষ্টি করবে না। এখানে আমি বলতে চেষ্টা করেছি যে একাডেমিক ইঞ্জিনিয়ারিং এ আমরা কি শিখি আর রিয়েল লাইফ ইঞ্জিনিয়ারিং এ কি দরকার হয় আমাদের বাস্তব জীবনে। বাস্তব জীবনে আমাদের দরকার হয় ক্লাসরুমে সাধারণত সমস্যা পরিষ্কারভাবে দেওয়া থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট উত্তর আশা করা হয় যে আপনাকে কোশ্চেন দেওয়া হলো, এই কোশ্চেনটার এই ধরনের উত্তর হবে, সেটা ম্যাথমেটিক্যাল হতে পারে, অন্য কোনো একটা সমস্যা যে একটা ইলেকট্রিক মোটর চলতেছে না, কিংবা যদি আমি ফায়ার সেফটি রিলেটেড কোনো ব্যাপার নিয়ে কথা বলি যে এই দরজাটার মাপটা ঠিক আছে কিনা কিংবা এই স্টেয়ারের মাপটা ঠিক আছে কিনা এই সিঁড়ির, সেই জিনিসগুলা কিন্তু আপনার ওখানে আপনি একটা নির্দিষ্ট উত্তরের মধ্যে ছকগুলো থাকে, নির্দিষ্ট একটা গণ্ডির মধ্যেই উত্তরগুলো থাকে, কিন্তু বাস্তব কাজের পরিস্থিতি অনেক সময় ইনকমপ্লিট থেকে যায়। কেমন? শুধু প্রশ্নের উত্তর সমাধান তারা প্র্যাকটিক্যালি করে না, তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সক্ষমতা অর্জন করে তারা এই রিয়েল লাইফ ইঞ্জিনিয়ারিং এ গিয়ে। সেগুলি কিভাবে করবে, কেমন ভাবে করবে, এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা ধাপে ধাপে আজকে শিখবো। এই যে একাডেমিক আপনি জ্ঞান নিয়ে আসলেন, জ্ঞান নিয়ে আপনি চাকরিতে ঢুকবেন কিংবা ঢুকতে চাচ্ছেন, এই গ্যাপটা প্র্যাকটিক্যাল যে আপনার ফিল্ডের যে কাজগুলো করতে হবে কিংবা করা দরকার, এই লেখাপড়ার মাঝখানে আর প্র্যাকটিক্যাল যে ফিল্ডটা আপনার, কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে আপনি ঢুকেছেন কিংবা কোনো অফিসে, বড় একটা অফিসে চাকরি পেয়েছেন, সেই জায়গায় যে আপনি কাজ করবেন, সেই পুঁথিগত, এটাকে বলবো পুঁথিগত বিদ্যাটা যে নিয়ে আসছেন আর প্র্যাকটিক্যাল লাইফে যে আপনি প্রয়োগ করবেন, সেটার মধ্যে কিন্তু একটা গ্যাপ থাকে। এই গ্যাপটাকে আমি বলি এক্সিকিউশন গ্যাপ, অর্থাৎ জানা আর বাস্তব প্রয়োগ করার মাঝের যে গ্যাপটা, ফাঁকটা, এটাকে আমি বলি এক্সিকিউশন গ্যাপ। অনেক নতুন ইঞ্জিনিয়ারের ধারণা বা কনসেপ্ট জানে, অনেক নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং কনসেপ্ট জানে, পাশ করার পরে তারা কনসেপ্ট জানে যে এটা কিভাবে একটা ইলেকট্রিক্যাল সুইচ কিভাবে লাগাবে, কিংবা একটা ফায়ার সেফটি দিয়ে যদি বলি আমি যে একটা ফায়ার পাম্প কিভাবে লাগবে, এর কিরকম সাইজ হবে, সেটা কিন্তু উনি ক্যালকুলেশন করে বলতে পারবেন ভালোভাবে। কিন্তু ওইটা যে বাস্তবে প্রয়োগ করতে গেলে কিছু কিছু জিনিস চলে আসবে, সে জিনিসগুলো হয়তো ওই ইউনিভার্সিটি থেকে তাকে ওইভাবে বোঝানো হয়নি, শেখানো হয়নি।
তার মানেটা কি? তার মানেটা হলো যে নতুন ইঞ্জিনিয়াররা হয়তো থিওরিতে বুঝতে পারে, যেটা আমি বললাম, কিন্তু এই ডিজাইন সাইটে কিভাবে বাস্তবায়ন করতে হয় তা ভালোভাবে জানে না। আর হয়তো আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলতে পারে, কিন্তু বাস্তব কোনো সমস্যার সামনে আসে যখন, তখন দ্বিধায় পড়ে যায় যে আমি কি করব কি করব না। এই গ্যাপটা কিন্তু আসলে বাস্তব। আমরা দেখেছি আমাদের জীবনে, আমরা দেখেছি যে আমরা যখন বই পড়ে আসছি, বইয়ে যে থিওরি গুলো পড়ে আসছি, যখন আমরা এক্সিকিউট করতে গিয়েছি দেখি যে অনেক গ্যাপ। এর মানে নতুন ইঞ্জিনিয়ার যারা সাধারণত দুর্বল বা কম মেধাবী বলে সমস্যায় পড়ে না, এর কিন্তু কারণ এটা না। কারণটা হলো যে তাহলে মানে যদি আমি এইভাবে বলি, ঘুরিয়ে বলি, যে তাহলে কি তারা কম লেখাপড়া করে আসছে নতুন ইঞ্জিনিয়াররা? না, তারা আসলে সমস্যায় পড়ে এই যে বুঝে না, তাদের এই প্র্যাকটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর অভ্যাসটা নাই তাদের। তাদের কেউ প্রশিক্ষণ দেয়নি যে এইরকম যদি তুমি ফিল্ডে দেখো, আপনি যদি ফিল্ডে এইরকম দেখেন তাহলে এইরকম করবেন। এই যে জিনিসটা বুঝিয়ে দেওয়া, ফিল্ড লেভেলে বুঝিয়ে দেওয়া যে আপনি যদি এই সমস্যাটা দেখেন, এইরকম দেখেন, তাহলে আপনি এইরকম করবেন। কোন কোন ক্ষেত্রে কোন স্ট্যান্ডার্ড প্রযোজ্য হবে না, কিংবা হবে কোন কোন ক্ষেত্রে, তাও তারা জানতে পারে প্র্যাকটিক্যালি কাজ করতে গিয়ে, যে আমাকে এই কোন স্ট্যান্ডার্ডটা এখানে প্রয়োগ করতে হবে। সেটা কিন্তু বই থেকে কিন্তু তাদের ওই মানে ধারাবাহিক ভাবে আসে না, যে এইটা তুমি প্রয়োগ করবা, এইটা তুমি প্রয়োগ করবা না, এই কথাটা কিন্তু আসলে বই থেকে আসে না। শুধুমাত্র বলে দেয় যে এই স্ট্যান্ডার্ডটা এই। কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল লাইফে কাজ করতে গেলে তখনই শুধু বোঝা যায় যে আমি আসলে এই যে স্ট্যান্ডার্ডটা আমি শিখেছিলাম, কোডটা শিখেছিলাম, সেই স্ট্যান্ডার্ড কোড আমার এখানে প্রয়োগ হবে কিনা, এইখানে আমি খাটাতে পারবো কিনা। এটাই কিন্তু আসলে সাধারণ বাস্তবতা, ন্যাচারাল রিয়ালিটি বলি আমরা এটাকে। পরে আমরা দেখতেছি যে এই স্লাইডটা আমি বলতে চাচ্ছি যে প্র্যাকটিক্যাল কস্ট এবং গ্যাপ, এই যে আমাদের গ্যাপ থাকে, গ্যাপের কারণে কিন্তু আমাদের কিন্তু কিছু মানে ভর্তুকি, বাংলায় যদি বলি আমি, আমার কিছু ভর্তুকি যাবে কিংবা লস হবে, সেই জিনিসটা কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে কি হয়। এখন যদি আবার আমি কথাটা বলি, এক্সিকিউশন গ্যাপ শুধু শেখার ঘাটতি না, এর কিন্তু আসলে বাস্তব প্রয়োগ করতে গিয়ে এটা তখন কিন্তু এই গ্যাপটা কম হয়ে আসে, গ্যাপটা কমানো যায়। বাস্তব যখন আমরা প্রয়োগ করি আমাদের এই শেখার থেকে, যখন বাস্তবে আমরা যখন রিয়ালিটিটা দেখি বাস্তব ফিল্ডে, তখন কিন্তু এই গ্যাপটা কিন্তু আমরা ইচ্ছা করলে আস্তে আস্তে কমে আনতে পারি। গ্যাপের কারণে যে প্রবলেমটা হয়, কাজ হয়তো আবার করতে হতে পারে, সময়, যেটা আমি বললাম যে সময় নষ্ট হতে পারে, ভুল বুঝাবুঝি তৈরি হতে পারে, কাজের কোয়ালিটি নষ্ট হতে পারে, এমনকি আমাদের যে সেফটির ব্যাপারটা আছে, সেই সেফটির ব্যাপারও কিন্তু হুমকির মুখে পড়তে পারে যদি এই গ্যাপগুলো থেকেই যায় প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে। আমি কি বলতে চাচ্ছি, কেউ কি আপনারা বলবেন যে বুঝতে পারতেছেন আমার কথা, কিংবা বুঝতে পারতেছেন না, কেউ একটু বলবেন। ধন্যবাদ, একজন সাইন দিয়েছেন, বুঝতে পারছেন। কেউ একজন বলবেন যে আমার কথা কি কেউ বুঝতে পাচ্ছেন কিনা, নাকি আমি খুব আমি ইঞ্জিনিয়ার শাহিন বলছি সাউথ আফ্রিকা। বুঝা যাচ্ছে আমার কথা? না, আমি যেটা জি বলছি স্যার বোঝা যাচ্ছে স্যার, বোঝা যাচ্ছে। ক্লিয়ার স্যার, ক্লিয়ার। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি খুব সিম্পল ভাবে বলতে চেষ্টা করতেছি যাতে আপনারা বোঝেন, এবং এই জন্যই বাংলাই বলতেছি আমি। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। একটি তরুণ ইঞ্জিনিয়ার নিজের উপর প্রভাব ফেলে একই ধরনের ভুল বারবার হলে, একটা তরুণ ইঞ্জিনিয়ারের যদি মানে, অর্থাৎ ফ্রেশ ইঞ্জিনিয়ার বলি আমরা, বাংলায় তরুণ ইঞ্জিনিয়ার বলে, ইংরেজিতে ফ্রেশ ইঞ্জিনিয়ার বললে ভালো বুঝতে যাবে। ফ্রেশ ইঞ্জিনিয়ার যদি বারবার ভুল করে, তাহলে কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে তার কিন্তু নিজের উপরে একটা নেগেটিভ ইফেক্ট ক্রিয়েট হয়ে যাবে, আত্মবিশ্বাস কমে যাবে। আর একবার যদি অন্যরা কোন ইঞ্জিনিয়ারের উপর আস্থা হারায়, যখন অন্যেরা দেখবে যে এই ইঞ্জিনিয়ারটা বারবার ভুল করে, তখন কিন্তু তার উপরে আস্থা হারিয়ে ফেলবে। আর এই আস্থা একবার যদি লস হয়ে যায়, হারিয়ে যায়, সেই আস্থা আবার ফিরে পাওয়া কিন্তু কঠিন হয়ে যায়। তাই বাস্তব কাজের জন্য প্রস্তুতি বা প্র্যাকটিক্যাল রেডিনেস কোনো অতিরিক্ত বিষয় না, যে এডিশনাল কিছু আমাকে শিখতে হচ্ছে তা না।
এটি একজন ইঞ্জিনিয়ারের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এটি আপনাকে শিখতেই হবে কাজ করতে গেলে, প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে গেলে আপনি বই নিয়ে গিয়ে মাঠে সুবিধা করতে পারবেন না। সেগুলি কেন করতে পারবেন না, এগুলি আস্তে আস্তে পরে স্লাইড গুলিতে আসবে। সমস্যাগুলো অল্প অল্প করে আমি উঠিয়ে আনতে চেষ্টা করেছি। এই যে সমস্যাগুলো, জি প্লিজ বলেন প্লিজ। আমি আপনার কোশ্চেনের আনসার দিতে চাচ্ছিলাম। জি প্লিজ। এখানে এখানে প্রবলেমটা হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটিতে শেখানো হয় হোয়াই ইট ইজ ডান, এবং প্র্যাকটিক্যালি যারা নাকি এমনি ইলেকট্রিশিয়ান বলেন, প্লাম্বার বলেন বা অন্য যে কোনো প্রফেশনের বলেন, তাদের অনেকেরই কিন্তু ইভেন ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট নাই, কিন্তু তারা জানে হাউ ইট ইজ ডান। কিন্তু আমাদের শেখানো হয় হোয়াই ইট ইজ ডান। তো ইয়াং ইঞ্জিনিয়ারদের যেটা উচিত সেটা হচ্ছে দুইটাকে মার্জ করা। আমি ইভেন তারা কি আমার প্রেজেন্টেশনে বলবো আমি সেটা, যে এটা আমরা শিখেছি, বইয়েও শিখেছি এবং প্র্যাকটিক্যালও শিখেছি, তাতে অনেক অ্যাডভান্টেজ পাওয়া যায়, সেটা আমি বলবো আছে প্রেজেন্টেশনে। আমি যেটা অ্যাড করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ইয়াং ইঞ্জিনিয়াররা অনেক সময় মনে করে যে আমি একটা ইলেকট্রিশিয়ানের কাছ থেকে কেন শিখবো, আমি তো একজন ইঞ্জিনিয়ার। এইটাই কিন্তু রং, কারণ আপনি শিখেছেন হাউ ইট ইজ ডান, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি আপনি যে শিখেছেন হোয়াই ইট ইজ ডান, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি হাউ ইট ইজ ডান সে কিন্তু আপনার চেয়ে ভালো জানে, যার যে কারণ সে প্র্যাকটিক্যালি অনেক বছর ধরে এই কাজ করে আসছে। এবং এই জন্য কিন্তু এখানে একটা ডিফারেন্স রয়ে গেছে। অনেক প্রফেসর আছে যারা নাকি বিএসসি গ্রাজুয়েশনের পর তারা কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি কাজ করেছে, দেন হি ডিড হিজ মাস্টার্স, এরপরেও কাজ করে হতে পারে, তারপরে যখন সে টিচার হয়ে আসলো তার কিন্তু এইসব জ্ঞান কিন্তু বেশি। সে কিন্তু খালি থিওরি শেখায় না, সে থিওরিটিক্যালি না শিখিয়ে সেটার সাথে শিখিয়ে একই সাথে সে প্র্যাকটিক্যালি হাউ ইট ইজ ডান হি উইল শো। যার জন্য আমাদের ইউনিভার্সিটি লাইফে কিন্তু আমরা দেখেছি সব টিচার দে আর নট দ্য সেম। আসলে অনেক টিচার খালি থিওরিটিক্যালি বই নিয়ে বসে থাকে। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে, সরি আমি আপনার মাঝখানে অনেক কথা বললাম। আমি আপনার ট্রেন্ডটা ধরে ফেলেছি, আপনি কি মিন করতে চাচ্ছেন। এটা আমি যদি আমার নিজের সম্বন্ধে বলি, তাহলে আমি আসলে এক্স্যাক্টলি ওই কাজটাই করেছি। উনি যেটা মাত্র বললেন যে কাজ শেখার পরে তারপরে আসলে আমাকে যদি বলেন যে ইঞ্জিনিয়ারিং করা, আমি ইঞ্জিনিয়ারিং করেছি, কাজ প্র্যাকটিক্যাল কাজ ফিল্ডে। আমার বাবাও একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। আমি আসলে ওনার কাছে কাজ শিখেছি, আমি ওনার সাথে সাথে গিয়ে ফিল্ডে আমি কাজ দেখতাম, অনেক কঠিন কঠিন কাজ। আপনারা শুনে হয়তো খুশি হবেন, কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত যে লাইনটা, ওইটা 89-এ আমি আমার হাতে করা, আমার নিজের হাতে করা, যেটা ওই যে রোহিঙ্গাদের ক্যাম্পের সামনে দিয়ে উঠিয়ে দিয়ে গেছে, এইচটি লাইন, যেটা 89-এ করেছিলাম সেটা। তো আমি আগে ফিল্ডে কাজ করেছি, ইঞ্জিনিয়ারিং পরে করেছি। তো সেই ক্ষেত্রে আমার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং বোঝাটা খুব সোজা হয়ে গেছিল। আমি যখন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি এগুলি, তখন আমার মনে হয়েছে যে আরে এটা তো আমি জানতাম কিংবা জানি এটা। তো দ্যাটস দ্য থিং। এতে আমি আস্তে আস্তে যাবো স্লাইড গুলো, আপনারা বুঝতে পারবেন। আমার আসলে এই প্রেজেন্টেশনটার মুখ্য উদ্দেশ্যই হলো যে আপনারা লেখাপড়া করেন, এতে কোনো বাধা নাই, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি ওটা প্রয়োগ করতে গেলে আপনার এই, যদি আমি এক লাইনে বলি আমার এই আজকের প্রেজেন্টেশনের উদ্দেশ্যটা, যে আপনার ইলেকট্রিশিয়ানটা ভুল করতেছে, আপনার টেকনিশিয়ানটা ভুল করতেছে, আপনার মিস্ত্রিটা ভুল করতেছে, সেইটা ধরার মতো ক্যাপাবিলিটি জানি আপনার অর্জন হয়, আপনি জানি তাকে গাইড করতে পারেন যে এটা এইভাবে না এইভাবে হবে। দ্যাটস দ্য মেইন থিং। আপনি যদি নাই জানেন সে ভুল করতেছে, ভুল কিছু ডেলিভারি দিয়ে যাবে আপনাকে, ভুল কাজটা করে যাবে, সাফার তো করবেন না আপনি। দ্যাটস দ্য থিং। এখন আসি আমি ফাউন্ডেশন 1, এই ভুলগুলো দূর করার জন্য ফাউন্ডেশন 1-এ আমি বলতেছি যে রিডিং ড্রয়িংস উইথ ডিসিপ্লিন। এটা মানে কি বুঝাচ্ছি? দেখেন, একটা ড্রয়িং কিন্তু শুধু ছবি না, এটা আমরা ছবি হিসাবে দেখি কিংবা একটা সুন্দর একটা আঁকি ঝুঁকি দেখি, এটা ড্রয়িং কিন্তু একটা ছবি না, এটা একটা গাইডলাইন। কার মাইক্রোফোনটা যেন খোলা আছে, একটু কাইন্ডলি অফ করবেন। এটা কিন্তু একটা নির্দেশনা। অনেক ভুলের শুরু হয় তখন যখন কেউ ড্রয়িং এর শুধু একটি অংশ থেকে ধরে নেয় যে সবকিছু বুঝে ফেলেছে। এটা আমাদের নিউ ইঞ্জিনিয়াররা করে।
ড্রয়িং এর একটা পার্ট দেখে বলে যে মনে করে যে সবই বুঝে ফেলেছি। কিন্তু একজন ভালো ইঞ্জিনিয়ার ড্রয়িং খুব মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে, তিনি শুধু মূল ছবিটা দেখেন না, মূল এই ড্রয়িংটা পিকচারটা দেখেন না, উনি দেখেন কি নোট লেখা আছে একটা ড্রয়িং এ, এর রিভিশন কত নাম্বার রিভিশন চলতেছে ড্রয়িং এর মধ্যে কিন্তু লেখা থাকে। তারপরে এর যে ডাইমেনশন গুলো আছে, সেকশন আছে, এই সেকশন এই ডাইমেনশন ধরে রিভিশন ধরে সে কিন্তু যাচাই করে পিছনের যে আমরা যেটা করি প্র্যাকটিক্যালি, আমারটা দিয়েই বলি আমি, আমরা কিন্তু পিছনের রিভিশন গুলা দেখি যে এইটার আগের রিভিশনটা কি ছিল, কেন সে চেঞ্জ করলো। দিস দ্য রিয়েল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্ক, দিস দ্য রিয়েল থিঙ্কিং অফ ইঞ্জিনিয়ার, যে কেন সে রিভিশন করলো, কেন সে চেঞ্জ করলো, কোথায় প্রবলেমটা ছিল। ঠিক ওই পয়েন্টটা এই নতুন এডিশনের সাথে আমরা পুরানো এডিশনটাকে আমরা মিলিয়ে দেখি, তাহলে কিন্তু তখন সে কি বলতে চাচ্ছে, কেন চেঞ্জ করতে চাচ্ছে, কেন চেঞ্জ করেছে, এটা কিন্তু আমরা ধরে ফেলি তখন। একটা কথা মনে রাখবেন, ইঞ্জিনিয়ারিং এমনই একটা জিনিস, আমি খুব বলতে ভালোবাসি এই কথাটা, যে ইঞ্জিনিয়ারিং এমনই একটা জিনিস, আপনি একটা ড্রয়িং করেন কিংবা আপনি একটা টেকনিক্যাল রিপোর্ট লেখেন, সেটা ফ্ললেস হবে, ভুল ছাড়া হবে, ক্লিন, নিট এন্ড ক্লিন থাকবে। কারণ এই রিপোর্টটা, এই ড্রয়িংটা বাংলাদেশ থেকে, আপনি বাংলাদেশে আছেন, আমেরিকা পাঠাবেন, তো আপনার তো নিজে গিয়ে ওইটা আমেরিকায় ওই ক্লায়েন্টকে বোঝানো সম্ভব না। যদিও এখন অনেক আছে যে আপনি অনলাইনে গিয়ে তাকে বুঝাবেন কেন, এক শটেই আপনি করবেন। দ্যাটস দ্য রিয়েল ইঞ্জিনিয়ারিং। আপনি 10 বার কারেকশন করবেন, 10 বার ঠিক করবেন, ওইটাতে ইঞ্জিনিয়ারিং হলো না। হ্যাঁ, ক্লায়েন্টের হতে পারে চাহিদা যে আমি আসলে দরজাটা এই দিকে দিয়েছেন, আমি দরজাটা ওই দিকে চাই, ডান দিকে না চাই না, বাম দিকে চাই, এটা রিভিশন হতে পারে, কিন্তু ভুল হতে পারে না। আপনি দরজা আঁকানোর সময় উল্টা আঁকায় রাখলেন, ওইটার খোলা উচিত, ওপেনিং বাইরের দিকে হওয়া উচিত, আপনি ওপেনিং দিলেন ঘরের ভিতরের দিকে। দ্যাটস রং, দ্যাট ইজ রং। ওইটা যদি করেন, ওইটা ইঞ্জিনিয়ারিং হলো না। তার রিভিশন হতে পারে যে ভাই আমি দরজাটা পশ্চিম দিকে দিয়েছি, আমি পূর্ব দিকে দিব, দ্যাটস রিভিশন। সো এই জিনিসগুলো বুঝতে হবে। ড্রয়িং শুধু একটা ছবি না, এটা অনেক কিছু থাকে, অনেক কিছু থাকে ড্রয়িং এর মধ্যে, এগুলি বুঝতে হবে। এই ভুল বুঝাবুঝি কিংবা আংশিক, যে বললাম আমি, যে ড্রয়িংটা আপনার ছবি মনে করে কিংবা নতুন ইঞ্জিনিয়ার মনে করেন যে একটু দেখে মনে করেন যে বুঝে ফেলেছি, ওইটা অনেক সময় অনেক বড় ঝামেলার সৃষ্টি করতে পারে। নেক্সট স্লাইডে যাই আমরা। এটা হলো ফাউন্ডেশন 2, রেসপেক্টিং স্ট্যান্ডার্ড এন্ড কোডস। এটা কিন্তু খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। স্ট্যান্ডার্ড একটা কথা বললো আপনাকে, স্ট্যান্ডার্ড কিংবা কোড একটা জিনিস বললো, আর আপনি উল্টা একটা করে রাখলেন আপনার মতো করে। স্ট্যান্ডার্ড ও কোড কোনো বিশেষ মানুষের জন্য অতিরিক্ত পড়ার বিষয় না। এটা আপনার মানে যে আমি এডিশনাল পড়তেছি, এটা আমার তো বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা এমএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং আমি করেছি, স্ট্যান্ডার্ড এন্ড কোড কেন আমি এডিশনাল পড়বো, এটা মনে করলে হবে না। এটা একটা ইঞ্জিনিয়ারের দায়িত্ব। যখন একজন ইঞ্জিনিয়ার স্বীকৃত স্ট্যান্ডার্ড ও কোড অনুসরণ করেন, তখন তিনি শুধু নিয়ম মানছেন না, তিনি মানুষের জীবন, কাজের গুণগত মান এবং নিজের পেশাগত বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষা করেছেন। ওই যে আগে বললাম আমি যে নিজের পেশাগত বিশ্বস্ততা, অর্থাৎ ট্রাস্টনেস, আপনাকে যে মানুষ ট্রাস্ট করবে, সেটা যদি আপনাকে রক্ষা করতে হবে। রক্ষা করতে গেলে আপনাকে স্ট্যান্ডার্ড এবং কোডের মধ্যে থাকতে হবে, আন্দাজি নিজের মন মতো করলে হবে না। সো এটা একটা কিন্তু এই দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। আপনাকে স্ট্যান্ডার্ড এবং কোডের প্রতি রেসপেক্টেড থাকতে হবে। এই কথা আমি আগে বলে আসছি, একটু বলেছিলাম, এখন এটাকে মোটামুটি ডিটেলসে বলছি। যে আপনি পড়ে আসলেন, পড়ে আসার পরে কাগজের ড্রয়িং এর বাস্তব সাইডের অবস্থা সবসময় এক হয় না। ড্রয়িং এ কোনো বিষয় ঠিক মনে হতে পারে, কিন্তু সাইডে গিয়ে দেখা যেতে পারে যে জায়গার সীমাবদ্ধতা, অর্থাৎ এই জায়গাটা খুব স্কুইজ, আপনি যেটা সেট করতে চাচ্ছেন আপনার ড্রয়িং এ এইভাবে আছে, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি আসলে সেরকম নাই। জায়গা খুব ছোট, কিংবা দেখা গেল যে অনেক বড় একটা ফুটবল মাঠের মতো, ড্রয়িং এ হয়তো ছোট দেখাইছে। তো ওই জিনিসগুলো অনেক সময় ড্রয়িং এর সাথে প্র্যাকটিক্যাল মিলে না। অনেক ক্ষেত্রে, কেন সব ক্ষেত্রেই প্রায় মিলে না, 100% মিলবে না।
অন্য সার্ভিসের সঙ্গে সংঘর্ষ হতে পারে আপনার, অন্য সার্ভিস গুলো যে আছে, অর্থাৎ আপনি যে কাজ করতে গেছেন সেখানে পানির লাইন থাকতে পারে, ইউটিলিটি অর্থাৎ ইউটিলিটি পাইপ যেতে পারে ওদিক দিয়ে, পানির পাইপ, গ্যাসের পাইপ, ইলেকট্রিক্যাল লাইন আরো থাকতে পারে। এই জিনিসগুলো কিন্তু ওই ড্রয়িং এর ভিতরে ঠিকভাবে আসে না, যেটা আমরা প্র্যাকটিক্যালি করি। আমি প্র্যাকটিক্যাল কথা যদি বলি, মেঘনা নদীর, বাংলাদেশে মেঘনা নদীর পানি ঢাকায় ওয়াসায় অ্যাড করবে, এটা প্রায় 40 কিলোমিটার লাইন, দুইটা টুইন পাইপ দিয়ে আসবে, এক একটা পাইপের ডায়া হলো 1.6 মিটার। ওই প্রজেক্টটায় আমি বাংলাদেশি কোম্পানি থেকে যে কন্ট্রাক্টরটা কাজ করতেছিল ওনাদের, আমি আবার ছিলাম হলো প্রজেক্টের, ওই প্রজেক্টটার মানে অনেক কিছুরই দায়িত্বে আমি ছিলাম। সেখানে আমরা কিন্তু ওই ড্রয়িং দেখে, এটা ফ্রান্স থেকে ড্রয়িং আসছে, সুয়েজ কোম্পানি এটা করতেছিল, মেইন কন্ট্রাক্টর যে ফ্রান্সের, ওর ড্রয়িং এ কিন্তু আছে। তারপরে কিন্তু আমরা কিন্তু টেস্ট ডিগিং করেছি, টেস্ট বোরিং করেছি আমরা, যে এই রাস্তাটা ক্রস করবে কিংবা ওই এলাকাটা ক্রস করবে, ওইটার নিচে কি পাইপ টাইপ কেমন কিছু আছে কিনা, অনেক সময় ডিটেক্টরেও আসে না। সো আপনাকে এই জিনিসগুলো কিন্তু করতে হবে। আপনি যদি রিয়েলি একজন ভালো ইঞ্জিনিয়ার হইতে চান, আপনার ট্রাস্ট বাড়াতে চান, একজন বাস্তব ইঞ্জিনিয়ার শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করে কাজ করবে না, তিনি আগে সাইটের বাস্তব অবস্থা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন, তারপর সিদ্ধান্ত নেবেন। যেটা আমি বললাম যে আমরা ডিসিশন নিয়েছি, আমরা টেস্ট বোরিং করেছি, ওখানে টেস্ট ডিগিং করেছি, আমরা এক্সকাভেশন করেছি। সো দ্যাটস দ্য থিং। আপনার ড্রয়িং ধরে আপনি তো ড্রয়িং আমার হাতে পেয়ে গিয়েছি, ও কাজ শুরু করে দেই, এটা বললে হবে না। আমি কিন্তু খুব মানে কি বলবো আপনাকে, যে আমি কিন্তু খুব প্রচলিত ভাবে কথা বলছি, আপনারা বুঝে নিতে চেষ্টা করবেন, খুব সিম্পলি ভাবে কথা বলছি। ড্রয়িং পেলেন আর খুব আনন্দে কাজ শুরু করে দিলেন, এটা করলে হবে না। নিজেকে বুঝতে হবে, এরিয়া বুঝতে হবে, যে কারণ এটা মনেই রাখতে হবে, মনে গেঁথে নিতে হবে যে ড্রয়িং এর সাথে প্র্যাকটিক্যাল মিলবেই না, এটা আপনি ধরেই নিবেন, এটা ধরেই নিবেন। আমরা অনেক ভুল পেয়েছি। আপনারা শুনেছেন হয়তো এই মিটিং এর আগে আমি আলকাটেলে ছিলাম। আলকাটেলে ডিজিটাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশে হয়েছিল, 3 লাখ লাইন হয়েছিল, ঢাকা, চিটাগং, রাজশাহী, খুলনা, 5টা ডিভিশনে হয়েছিল। তো ওইখানে আমি ছিলাম আলকাটেলে। তখন কিন্তু আমরা অনেক অনেক জিনিসই আমরা পেয়েছি যে ভিতরে ওয়্যারিং এর ফল্ট আছে। আমরা রেকটিফায়ার গুলো লাগাচ্ছি, লাইন যখন অন করি দেখি সার্কিট ব্রেকার পড়ে যায়। ওয়াই? তখন কিন্তু আমরা চেক করে বের করেছি যে হ্যাঁ, একটা তারের সাথে, আর ওই যে মনে করেন কথার কথা, যে সাইডের যে প্যানেলটা লাগিয়েছে ওরা, অর্থাৎ পাল্লা লাগিয়েছে বাংলায় আমরা যদি বলি, ডোর প্যানেল কিংবা ডোরের পাল্লা যেটাই বলেন, লাগানোর সময় একটা স্ক্রু আরেকটা তারের ভিতর দিয়ে ঢুকে, দুইটা তারের ভিতর দিয়ে ঢুকে শর্ট হয়েছিল। এটা আমি এই মতিঝিল এক্সচেঞ্জ বলি আমরা এটাকে, এটার নাম মতিঝিল এক্সচেঞ্জ, অর্থাৎ গোলাপ সমাজের কাছে। ওই এক্সচেঞ্জে আমি পেয়েছিলাম। পরে আমরা করতাম কি জানেন, তখন আমরা সেকেন্ডারি সাইডের লাইন খুলে দিয়ে আমরা আগে টেস্ট করতাম যে কোন শর্ট সার্কিট আছে কিনা, এটা আমি নিজে দেখতাম, আমি এই ফাইনাল চেকটা করতাম। অর্থাৎ ফ্যাক্টরি থেকেও ভুল আসে, তো সেই জন্যই ওই ধরে নেওয়া যাবে না, এই কথাটাই আমরা বলছি যে আপনাকে দেখে নিয়ে বুঝতে হবে। ওই ড্রয়িং এর উপরে, ডকুমেন্টের উপরে ফুললি রিলাই করা যাবে না, বিরাট প্রবলেম হতে পারে। পরের 5 নাম্বার যে ফাউন্ডেশনটা আমি বলতেছি, যে সেফটি, কোয়ালিটি এন্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি, এটা কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর একটি। এই যে আমি এখানে সেফটি, কোয়ালিটি, অ্যাকাউন্টেবিলিটি আমি বলেছি, এটা কিন্তু একটা বেশ ভালো একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। রিয়েল লাইফ ইঞ্জিনিয়ারিং মানে হলো কাজের ফলাফল ও পরিণতির দায়িত্ব নেওয়া। আপনি কাজ করে আসলেন, করে একটা ক্লায়েন্টকে আপনি বুঝিয়ে দিলেন, ওইখানে আপনার দায়িত্ব শেষ না। যেটা আপনার পুঁথিগত ইঞ্জিনিয়ারিং শিখে যারা ইঞ্জিনিয়ারিং করতে যাবে তারা করবে, যে কোনোভাবে বেঁচে চলে আসলেই হয় সাইট থেকে। কিন্তু রিয়েল লাইফ ইঞ্জিনিয়াররা তা করে না, তারা কিন্তু পরিণতির দায়িত্বটাও নেয়, যে অর্থাৎ আপনার এইটার যে রেজাল্টটা আসবে কাজ করার পরে, সেটার নেগেটিভ পজিটিভ যেটাই হোক, খারাপ কিংবা ভালো দিক, সেটা কিন্তু দায়িত্ব নেয়। একজন রিয়েল লাইফ ইঞ্জিনিয়ার শুধু এই প্রশ্ন করেন না এটা কি করা সম্ভব, তিনি আরো প্রশ্ন করেন এটা কি এইভাবে করা উচিত, এটা কি এইভাবে করা নিরাপদ,
যে কাজটা আমি করতেছি সেটা কি রাইট, আর এটা যদি কখনো ফেল করে, আমি যে কাজটা করতেছি সেটা হলে কি হতে পারে, ডিজাস্টারটা কি হতে পারে, প্রবলেমটা কি হতে পারে, ক্ষতিটা কি হতে পারে, এটা কিন্তু রিয়েল লাইফ যে ইঞ্জিনিয়ার সে কিন্তু ভাববে। রিয়েল লাইফ ইঞ্জিনিয়ারিং কিন্তু এই শিক্ষাটাই দেয় যে আপনি কাজ করবেন, কাজ করলে এর যে কনসিকুয়েন্স হবে, অর্থাৎ রেজাল্ট যেটা হবে, ফলাফল যেটা হবে, সেটার কিন্তু দায় দায়িত্ব আপনি নিতে হবে। অর্থাৎ আপনি এইটার ফল সম্বন্ধে আগেই ওয়াকিবহাল থাকবেন, আপনি ওয়েল অ্যাওয়ার্ড থাকবেন। সেই কারণেই কিন্তু আপনার এই মিস্টেকটা হবে না। এর মানে এই না যে আপনি দায়িত্ব নিলেন না জীবন শেষ, তা এটার মানে কিন্তু এই না। এটার মানে হলো যে আপনি যে কাজটা করতেছেন সেটা বুঝে করতেছেন, জেনে করতেছেন। নিরাপত্তা, গুণগত মান এবং জবাবদিহিতা আলাদা আসলে কোনো বিষয় নাই, এটা কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটা বিষয়। ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাজ এ হোল একটা ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিচার বিবেচনার একটা অংশ এটা। এই যে কথাগুলো বললাম, নিরাপত্তা অর্থাৎ সেফটি, কোয়ালিটি, এবং এই যে আপনার অ্যাকাউন্টেবিলিটি অর্থাৎ জবাবদিহিতা, আপনি যে জবাবদিহি করবেন এটা কেন ফেল করলো, এটা কিন্তু একটা ইঞ্জিনিয়ারিং এর কিন্তু একটা পার্ট, ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিচার বিবেচনার একটা পার্ট। পরের স্লাইডে আমি যাচ্ছি। কিছু কিছু কমন মিস্টেক হয় আমাদের যারা ইঞ্জিনিয়ার থাকেন, তাদের কিছু কিছু কমন মিস্টেক হয়। সেটা হলো যে ওই যে আমি আগেই বলেছি, এটা অ্যাসিউমিং ইনস্টিটিউট অফ ভেরিফাইং, অর্থাৎ আমরা কয়েকটি খুব সাধারণ ভুলের দিকে তাকাই। অনেক নতুন ইঞ্জিনিয়ার যাচাই না করে অনুমান করে কাজ করেন, যারা ড্রয়িং পুরোপুরি পড়ে দেখেন না, স্ট্যান্ডার্ড সম্পর্কে পরিচিতি না থাকার কারণে অথবা কাজের চাপের কারণে অনেকে এই ড্রয়িং গুলো পড়ে দেখেন না কিংবা ডকুমেন্ট গুলো পড়ে দেখেন না, অনেক সময় স্ট্যান্ডার্ডকে গুরুত্ব দেন না। তাদের যোগাযোগও অনেক দুর্বল। যোগাযোগ যে বললাম যে আমি একটা রিপোর্ট লিখতে গিয়ে তারা দুর্বল ভাবে রিপোর্টটা লেখেন, ওই রিপোর্ট পড়ে গিয়ে হয়তো কিছু বুঝে না। আমি অনেক ইঞ্জিনিয়ারের রিপোর্ট বুঝি না। আর কখনো কখনো তারা মনে করেন জোর দিয়ে কথা বলাই আত্মবিশ্বাস। নতুন ইঞ্জিনিয়াররা কিন্তু এটা করে, যে জোর দিয়ে আমি কথা বললাম, এইটা আমি পারবো, এটা করতেই পারবো, করবোই আমি, এই জোর দিয়ে কথা বলার আগে তারা মনে করে এটা আত্মবিশ্বাস, কিন্তু আসলে তা না। অথচ বিষয়টি ভালোভাবে না বুঝে শক্তভাবে কথা বলা ইঞ্জিনিয়ারিং এ বিপজ্জনক। এটা আমি আগের কথাগুলোই বলেছি। আমি পারলে এই ভুলগুলো যত দ্রুত পারেন এটা কমানো লাগবে, যে আপনারা খুব জোর দিয়ে কোনো কথা বলবেন না যেটা হবে। যেমন আমি বলতাম, আমি যখন ট্রাবল শুট করতে যাইতাম এই এক্সচেঞ্জ গুলায়, ওখানে ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়াররা থাকতেন। আমি জানি না আজকের মিটিং এর কোনো ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার আমার পরিচিত আছেন কিনা, ডি কিংবা সাব ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার থাকলে ওনারা দেখবেন আমার এই অভ্যাসটা ওনারা খুব জানি না পছন্দই করতেন মনে হয়, কারণ ওনারা কৌতূহলবশত আসতেন। এই যখন আমি কল পেতাম, ফোনে কল দিত আমার বাসা, তখন তো মোবাইল ছিল না। 92 থেকে 97 সাল আমি আলকাটেলে ছিলাম, তখন তো মোবাইল আসেনি। তখন বাসার ল্যান্ড ফোনে কল দিত, কল দিয়ে রাত 12টা 1টা 2টার সময়, আমার মনে আছে একবার রাত 2টার সময় আমি রাজশাহী রওনা দিয়েছি ঢাকা থেকে। এক্সচেঞ্জ শাটডাউন হয়ে যাচ্ছে, এক্সচেঞ্জ বসে যাচ্ছে, কারণ ব্যাটারি থেকে লাইন পাস করতেছে না, এক্সচেঞ্জ শাটডাউন হয়ে যাচ্ছে। সরি, ব্যাটারি থেকে না, রেকটিফায়ার ব্যাটারিকে চার্জ করতেছে না, অর্থাৎ এক্সচেঞ্জ পুরো ব্যাটারির উপরে, ব্যাকআপ ব্যাটারি যেটা, সেই ব্যাটারির উপরে চলছে। আমি তো যত দ্রুত পারি তত দ্রুত আমি গিয়েছি। তো তখন ওনারা এই যে আল্লাহ আল্লাহ করতেছেন যাতে এক্সচেঞ্জটা বসে না যায়, আমি তো গাড়ি থেকে নেমেই, রাজশাহী নেমেই আমি এক্সচেঞ্জে ঢুকে গেছি। তো গিয়ে পেয়েছি আমি সাথে সাথেই, হয়তো এটা সময় খুব একটা বেশি লাগেনি, 15-20 মিনিট সময় লাগছে আইডেন্টিফাই করতে, করে ঠিক করে দিয়েছি। একটা ম্যাগনেটিক কন্টাক্ট ক্লোজ হচ্ছিল না, সে সিগন্যাল পাচ্ছিল না, পাওয়ার পাচ্ছিল না। তো তখন কিন্তু ওনারা আসছেন, কারণ এটা সবারই একটা টেনশন। আমি সবসময় একটা কথা বলতে ভালোবাসতাম, যখন আমি প্র্যাকটিক্যালি ফিল্ডে কাজ করতাম। এখন আর আমি যাই না, আমি এখন অনেক সিনিয়র হয়ে গেছি, অনেকে যারা আমাকে চিনেন সিনিয়র হয়ে গেছি অনেক, ফিল্ডে আমি যাই না। তো এখন উনারা বারবার বলতেছেন যে কতক্ষণ লাগবে, এক্সচেঞ্জ বসে যাচ্ছে, এখানে অনেক ইম্পর্টেন্ট ভিআইপি লাইনের নাম্বার আছে, আছে এক্সচেঞ্জে। তা আমি বললাম যে দেখেন, আমি দেখছি, আমি যদি আপনাদের প্রশ্ন করতে উত্তর দিতে যাই তাহলে আমি কাজটা করবো কখন? আমাকে কাজ করতে দেন, আপনারা আপনাদের অফিসে গিয়ে বসেন, যখন ঠিক হয়ে যাবে আমি যাব, আপনাদের জানাবো। ওনারাও চলে যেতেন, কারণ এটা কিন্তু আমি তাদেরকে বিনয়ের সাথে বললাম। এই যে এই বিনয়টা আপনাদের মধ্যে কিন্তু থাকতে হবে। ভাই কাজ করতেছি, সরেন, কাজ করতে দেন, আগে করে নেই, এগুলি বলা যায় না, বিনয় করেই বলতে হবে তাকে, কিন্তু আপনাকে মেসেজটা ক্লিয়ার করতে হবে। তো
তো সেই ক্ষেত্রে যে ইঞ্জিনিয়ার শেখার মানসিকতা ধরে রাখে সে দ্রুত এবং নিরাপদ এগিয়ে যায়। কারণ এই যে জিনিসগুলো আমি কথা বলছি, এই কথাগুলো কিন্তু আপনাদের শেখার জন্য। এটা শেখার যদি আপনার মনে ইচ্ছা থাকে তাহলেই আপনি খুব দ্রুত এগিয়ে যেতে পারবেন। একজন তরুণ ইঞ্জিনিয়ার অর্থাৎ ফ্রেশ ইঞ্জিনিয়ার উচিত কাজ শেখা শুরু করার আগেই যাচাই করা, যেটা বললাম আমি, অপ্রয়োজনে প্রশ্ন করা যাবে না, সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন। এই জিনিসগুলো বেশ একটু আপনাদের মনে রাখতে হবে। পরের স্লাইডে যাই আমি। এটা কিন্তু আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস, যে ইন্ডাস্ট্রি কি কি জিনিসটা ভ্যালু করে। আপনি যে চাকরি নিবেন, ইন্টারভিউ দিতে যাবেন, এই যে ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রি বলতে যে মিল ফ্যাক্টরি আছে, সেই মিল ফ্যাক্টরি মানেই কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি বুঝায় না। ইন্ডাস্ট্রি মিনস হলো যে লবণ, যেমন কথার কথা আমি বলি, এগুলি কিন্তু ইম্পর্টেন্ট জিনিস, আপনারা অনেক ফ্রেশরা এটা জানবেন না। ইন্ডাস্ট্রি যেমন আরএমজি ইন্ডাস্ট্রি, একটা এই যে আরএমজি মিনস হলো রেডিমেড গার্মেন্টস, এটা কিন্তু একটা ইন্ডাস্ট্রি। লবণ যারা বানায়, এই লবণ, এই যে সামগ্রিক লবণের যে জিনিসটা, এই পুরা গোটা লবণের যে ব্যাপার স্যাপার গুলা, এটা কিন্তু সল্ট ইন্ডাস্ট্রি বলি আমরা। ইন্ডাস্ট্রি বলতে বোঝায় অ্যাজ এ হোল ওই ধরনের কাজটা ওই এলাকাতে হয়। বুঝা গেছে কথাটা? আরএনজি ইন্ডাস্ট্রি বলতে বোঝায় যে গার্মেন্টস রিলেটেড ব্যাপার স্যাপার এই ইন্ডাস্ট্রির এই ছাতার নিচে। ঠিক আছে? তো ইন্ডাস্ট্রি বলতেই আপনারা মনে করবেন না যে ফ্যাক্টরি বুঝাবে, কিংবা এটা বলতেছে যে হোয়াট ইন্ডাস্ট্রি ট্রুলি ভ্যালুস। অর্থাৎ এই যে বিভিন্ন সেক্টর গুলো, আমি যদি বলি খুব সেক্টর দিয়ে যদি বোঝাই, তাহলে আমি বলবো যে এই সেক্টর গুলা কিন্তু শুধু মার্কস, সার্টিফিকেট কিংবা জোরে কথা বলতে পারতেছেন, এগুলি কিন্তু আসলে মূল্য দেয় না। ঠিক আছে? তো সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার এবং নিয়োগকর্তা যারা থাকেন, তারা সবচেয়ে বেশি মূল্য দেয় হলো নির্ভরযোগ্যতা, অর্থাৎ রিলাইবিলিটি। আপনার উপরে কতটুকু রিলাই করা যাবে, কতটুকু বিশ্বাস করা যাবে, আপনাকে নির্ভর করা যাবে, সেইটার উপরে কিন্তু ওনারা গুরুত্ব দেয়। এবং এই জন্য এখানে দেখেন এই স্লাইডটার প্রথমেই হলো রিলাইবিলিটি। আপনার উপরে ভরসা কতটুকু করা যাবে। আপনাকে একটা সেক্টরে, ওই ইন্ডাস্ট্রির কিংবা ওই ফ্যাক্টরির একটা সেক্টরে, ওই অফিসের একটা সেক্টর, একটা মানে একটা বিশেষ কোনো দায়িত্ব কিংবা সেকশনের দায়িত্ব দেওয়া হলো, তো আপনার প্রতি নির্ভরযোগ্যতা থাকতে হবে। সেটাই ওনারা দেখে যে আপনি কতটুকু রিলায়েবল, কতটুকু আপনার রিলায়েবিলিটি আছে। আপনার উপর কি কাজের দায়িত্ব দেওয়া যায়, আপনি কি শৃঙ্খলাবোধ, ডিসিপ্লিনড, আপনি কি পরিষ্কারভাবে যোগাযোগ করতে পারেন, অর্থাৎ আপনি কি কমিউনিকেশনে ভালো, আপনি কি সঠিক মানে জাস্টিফাই করতে পারেন, যেটাকে বলি আমরা বিচার বিবেচনা করতে পারেন, কিংবা দেখাতে পারেন যে আপনি ঠিক জাস্টিফাই করতে পারেন সবকিছু। আপনার মধ্যে কি আসলে শেখার, লার্নিং এর উইলিংনেস টু লার্ন, আপনার কি শেখার মানসিকতা আছে। এই জিনিসগুলা কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে যে সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার আপনার ইন্টারভিউ নিবে, কিংবা মালিক, ওই কোম্পানির মালিক যে আপনার ইন্টারভিউ নিবে, তারা কিন্তু এই জিনিসগুলো দেখে। পরের স্লাইডে আমরা আসছি। এই কথাগুলো ওইভাবেই বলা, যে ডিসিপ্লিন, ক্ল্যারিটি, জাজমেন্ট এন্ড উইলনেস টু লার্ন, এই কথাগুলো আমি বলেই ফেলেছি আপনাদের, যে এগুলি আপনার মধ্যে থাকলেই শুধুমাত্র আপনার প্রতি মানুষের একটা ডিপেন্ডেন্সি আসবে, আপনাকে চাকরি দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করবে। শৃঙ্খলা মানে আমরা কি বুঝি আসলে, ডিসিপ্লিন মানে কি বুঝি, সময় এবং পেশাগত আচরণের প্রতি আপনার যে সম্মান আছে, রেসপেক্ট বোধ আছে, সেটাকেই কিন্তু আমরা ডিসিপ্লিন বলি। সময় এবং আপনার বিহেভিয়ার, পেশাগত বিহেভিয়ার, আপনার অর্থাৎ হলো প্রফেশনাল বিহেভিয়ার, যেটা সেটাই কিন্তু আসলে ডিসিপ্লিনকে রিফ্লেক্ট করে। সম্মান দেখানোটাই, ওকে যে সম্মান করতেছেন আপনি, এই আপনার প্রক্রিয়া, অর্থাৎ টাইম, আপনার প্রসেস, এবং আপনি যে আচরণ করতেছেন আপনার প্রফেশনাল, এইগুলার প্রতি যে আপনার সম্মান বোধ আছে, অর্থাৎ দেখাচ্ছেন আপনি সম্মান বোধ বাংলায় বলে, কিন্তু আপনি যে এগুলিকে আপনি মেনে চলতেছেন, আপনি বুঝে চলতেছেন, এটাই কিন্তু ডিসিপ্লিন। আর আমরা ক্লারিটি বলতে কি বুঝি, ক্লারিটি স্বচ্ছতা,
মানে হলো যে কোনো বিষয় সঠিকভাবে বোঝা এবং সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা। আপনি বুঝলেন এবং আপনি বুঝালেন। আমি কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি আমার গাড়ির ড্রাইভারকে আমি যখন এটা আমার রিয়েল লাইফ থেকে, আমি তো সবসময় রিয়েল লাইফ নিয়ে কাজ করি, আমি এই জন্য এই এক্সাম্পল গুলো আমার রিয়েল লাইফ থেকে দেই। আপনারা কিছু মনে করবেন না, এটা ভালো, কারণ এটা আমি আপনাদের কিন্তু ওই বানিয়ে বানিয়ে বলি না। তার মানে আমার রিয়েল লাইফ থেকে একদম ট্রু ফ্যাক্ট কথাটা বলি। আমার ড্রাইভারকে যখন আমি ইসে পাঠাই, গ্যারেজে পাঠাই গাড়ির কোনো প্রবলেমের জন্য, আমি কিন্তু তাকে বলে দেই যে আগে দেখবা, বুঝবা যে ওই মিস্ত্রি কিংবা ওই টেকনিশিয়ান কিংবা ইঞ্জিনিয়ারও, এখন ইঞ্জিনিয়ারও কাজ করে, গাড়ির কাজ করে, ওই ইঞ্জিনিয়ার প্রবলেমটা বুঝতে পেরেছে কিনা। যদি বুঝতে পারে তুমি আমাকে ফোন করে জানাবা, বুঝতে না পারলেও ফোন করে আমাকে জানাবা। কারণ এটা কিন্তু বিশাল একটা ব্যাখ্যা আছে। সে যদি আপনার রোগটা, গাড়ির ওই প্রবলেমটা সে যদি বুঝতেই না পারে, তাহলে করবে কি? সে এইখানে খোঁচা দিবে, ওইখানে খোঁচা দিবে, এইখানে খোঁচা দিবে। সে ট্রায়াল এন্ড এরর বেসিসে ট্রাই করবে, ট্রাই করে একবার দেখবে যে হয়তো গাড়ি স্টার্ট হয়েছে। কিন্তু এই যে খোঁচাখুচি করাতে গাড়ির অন্যান্য পার্টস গুলো কিন্তু আপনার নষ্ট হতেও পারে, হতেও পারে। সো দ্যাটস দ্য রিজন আপনাকে বিচারবোধ, এই যে জাজমেন্ট আপনি করবেন, যেটাকে বলতেছি আমি জাজমেন্ট, বিচারবোধ, এটা করতে হলে আপনাকে কিন্তু বুঝতে হবে যে রোগটা কোথায়। এটা কি আপনার গাড়ির ব্যাটারির প্রবলেম, না ইঞ্জিনের প্রবলেম, না কোথাও স্টার্টিং এর তার ছুটে গেছে? ঠিক আছে? তো সেই কারণে জাজমেন্টটা আপনাকে থাকতে হবে। এই জিনিসগুলো কিন্তু শুধুমাত্র সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে থাকবে, আমি তো জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, আমি এগুলো না বুঝতে হবে। এখানেই তো প্রবলেম। যদি এইটা আপনি মনে করেন যে সিনিয়ররা বুঝুক এগুলো, সিনিয়রদেরকে বুঝতে দেন, আমি বুঝতে চাই না, আমি তো জুনিয়র, তাহলে কিন্তু আপনি ওইখানেই স্টাক হয়ে গেলেন জীবনে, আর উপরে উঠতে পারবেন না, আর উপরে উঠতে পারবেন না। এখানে আমার একজন কলিগের, টিএনটির কলিগের ছেলে জয়েন করেছেন। তো সে, তার বাবা আমাকে মেসেজ দিয়েছেন যে আমার ছেলে ওইখানে আপনার শুনতেছেন। ওর বাবা, আমার যখন আমি আলকাটেলে কাজ করেছি তখন উনি ছিলেন টিএনটিতে, এখন রিটায়ার করে গেছেন, আমরাও তো রিটায়ার। তো থ্যাংক ইউ সামাদ ভাই, আপনার ছেলেকে ধন্যবাদ দিয়েন। তো ওয়েলকাম। জি, তরুণ ইঞ্জিনিয়াররা প্রথম দিন থেকে এই গুণগুলো গড়ে তোলা শুরু করা উচিত। যেটা আমি বললাম যে সিনিয়ররা জানবে, সিনিয়ররা বুঝবে, এইটার চিন্তা করা যাবে না, বরঞ্চ চিন্তা করতে হবে আমাকে শিখতে হবে, আমাকে জানতে হবে। গ্রাজুয়েশনটা যে আপনি করেছেন এটা কিন্তু আপনার শেখা শেষ নয়, এটা শুধুমাত্র স্টার্টিং আপনার জীবনে। এটা হবে আপনার রিয়েল স্টার্টিং। আপনি যে ডিগ্রিটা নিলেন এটা একটা স্টার্টিং। আপনি মানুষকে বলতে পারবেন, হ্যাঁ, I got the education to understand this situation, this world. ওটা আপনার একটা গেট পাস, আমরা বলি গেট পাস। আপনি গেট পাস পেয়েছেন, কিন্তু গেট পাস পায়াই ওইটি কিন্তু আপনার জীবনের শেষ না। একজন নতুন ইঞ্জিনিয়ার যদি শেখার মানুষগুলো ধরে রাখেন, তাহলে তিনি সেই ব্যক্তি, সে অনেক দ্রুত এগিয়ে যাবেন যিনি শুধু আত্মবিশ্বাসী দেখানোর চেষ্টা করেন, যে ওই যে বলে যে আমি এটা পারি ওইটা পারি, তার থেকে কিন্তু এগিয়ে যাবে সে। ভালো প্রশ্ন করা, সিনিয়রদের কাজ লক্ষ্য করা, ডকুমেন্ট কিভাবে পড়া এবং সংশোধন গ্রহণে প্রস্তুত থাকা, এসবই কিন্তু পরিপক্কতা অর্থাৎ ম্যাচুরিটির লক্ষণ। কিন্তু আমি যেটা করেছি, ওই সামাদ ভাই মাত্র কথা বললেন, উনি জানেন। আমার বস ছিলেন ফ্রান্সের মিস্টার গ্যারি, তার কাছ থেকে আমি অনেকভাবেই কাজ শিখেছি, আমি নিজের উইলিংনেস প্রকাশ করে। দ্যাটস ওয়াই উনি যখন বাংলাদেশ থেকে চলে যান, ওনাদের বেতন অনেক বেশি ছিল, ফ্রান্স থেকে এসে জয়েন করছিলেন, অনেক টাকা বেতন দিতে হইতো দেখে তখন আলকাটেল চাইলো যে লোকাল বাংলাদেশি কাউকে ওই রিপ্লেসমেন্ট করবে ওই গ্যারি, মিস্টার রোলান্ড গ্যারির জায়গায়। সেটা কিন্তু আমি ছিলাম, আমাকে ওই পজিশনে বসানো হলো। তখন আই বিকেম দা মানে ইনচার্জ অফ হোল ইঞ্জিনিয়ারিং ইস্যু, স্পেশালি ইলেকট্রিক্যাল ইস্যুস, এয়ার কন্ডিশনিং ইস্যুস। এটা কিন্তু আমি হয়ে গেলাম বিকজ অফ মাই উইলিংনেস কাজ শেখার। আমরা পরের স্লাইডে যাই। এই স্লাইডটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আপনাদের এই ইচ্ছা থাকতে হবে, বুঝতে হবে, জানতে হবে এবং এগুলাকে সম্মান করতে হবে।
ডিসিপ্লিন, ক্লারিটি, জাজমেন্ট, উইলিংনেস টু লার্ন, এই জিনিসগুলো থাকতে হবে এবং এগুলির অর্থগুলো ভালো করে বুঝতে হবে। এই ছোট প্রেজেন্টেশন আসলে এগুলি বোঝানো সম্ভব না, তারপরে আমি আমার যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করতেছি। আমরা শেষের দিকে আছি, লাস্ট এটা হলো আর 2টা স্লাইড হবে আমাদের, দ্রুত শেষ করে দেবো। 1 ঘন্টা টাইম আমার, আমি জানি না আর একটু থাকতে পারবো কিনা, আর 5-7 মিনিট। এখন আমি রিক্যাপ করতেছি, অর্থাৎ আমি আজকে যে সেশনে মোটামুটি কথাগুলো বললাম সেগুলোর একটু সংক্ষেপে আবার বলি। বাস্তব জীবনের ইঞ্জিনিয়ারিং বা রিয়েল লাইফ ইঞ্জিনিয়ারিং এই 5টি ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে শুরু হয়। যেমন কি কি? আন্ডারস্ট্যান্ডিং ড্রয়িং কারেক্টলি, রেসপেক্টিং স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড কোডস, অবজার্ভিং ফিল্ড রিয়ালিটি। অর্থাৎ যদি একজন নতুন ইঞ্জিনিয়ার শুরু থেকেই এই ভিত্তিগুলো গড়ে তুলতে পারেন তাহলে তার পেশাগত অগ্রগতি দ্রুত হবে, ভুল কম হবে এবং তার আত্মবিশ্বাস আরো পিওর অর্থাৎ রিয়ালিটির দিকে যাবে, সুস্থ বাস্তবসম্মত হবে তার চিন্তা ভাবনাগুলা। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। আপনারা তো এই প্রেজেন্টেশনটা পাবেন, প্রেজেন্টেশনের এই স্লাইডগুলোর এই যে কথাগুলো আমি বলেছি, এই কথাগুলো একটু ডিপলি চিন্তা করতে চেষ্টা করবেন, আমার মনে হয় ভালো করবেন আপনারা, বুঝতে যদি চেষ্টা করেন। আর যদি কোনো কিছু জিজ্ঞাসা থাকে ওদিকে আমাদের রেজাউল ভাই আছেন, আমি আছি, আমি বুঝিয়ে দিব। পরের স্লাইডে যাচ্ছি আমরা। এটা হলো যে আজকের যে গুরুত্বপূর্ণ বার্তাটা আমার আজকের যে প্রেজেন্টেশন, সেটা হলো বাস্তব ইঞ্জিনিয়ারিং শুধু, রিয়েল লাইফ ইঞ্জিনিয়ারিং শুধু শুরু হয় তখন যখন জ্ঞান, বিচারবোধ, স্ট্যান্ডার্ড, সাইটের রিয়ালিটি অর্থাৎ বাস্তবতা এবং দায়িত্ববোধ একসাথে হয়, তখনই কিন্তু আপনার রিয়েল লাইফ ইঞ্জিনিয়ারিংটা শুরু হয়। কি কি বললাম আমি? বিচারবোধ, আপনার স্ট্যান্ডার্ড সম্বন্ধে আপনার আইডিয়া, সাইডের রিয়ালিটি অর্থাৎ সাইটের বাস্তবতা, এবং আপনার যে দায়িত্ববোধ, রেসপন্সিবিলিটি, এগুলি যখন মিক্সড হয়ে যাবে, আপনার একত্র হবে, তখনই কিন্তু আপনি আসলে রিয়েল লাইফ ইঞ্জিনিয়ারিং হবেন। এই জিনিসগুলো, এই যে কয়েকটা শব্দ আমি বললাম, এগুলি আসলে আপনাকে বইয়ে পাবেন না, আপনার পাঠ্য বইয়ে পাবেন না। সেই কারণেই ওখানে তো শুধু ওই যে সেকেন্ড স্লাইডে আমি বলেছিলাম যে, কিংবা থার্ড স্লাইডে আমি বলেছিলাম যে কি শিখায় আমাদের একাডেমিক একটা সিস্টেমেটিক অ্যাপ্রোচ, সিস্টেমেটিক একটা ব্যবস্থা, যে বই থাকবে, বই পড়বেন, বইয়ের শেষে কিছু কোশ্চেন থাকবে, কোশ্চেন গুলোর হয়তো অঙ্ক আকারে থাকবে কিংবা প্রশ্ন থাকবে, অনেকগুলা মানে বড় কোশ্চেন কিংবা ছোট কোশ্চেন উত্তর থাকবে, এমসিকিউ থাকবে, ওগুলোর উত্তর দেওয়া। এটা কিন্তু একটা গণ্ডির মধ্যে আপনি উত্তর দিচ্ছেন, একটা 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 মানে আপনি কি বলবো, যে একটা সার্কেলের ভিতরেই আপনি আছেন। কিন্তু রিয়েল লাইফ ইঞ্জিনিয়ারিং কিন্তু আসলে একটা সার্কেলের মধ্যে না, একটা গণ্ডির মধ্যে না। আপনাকে বুঝতে হবে এখানে অনেক ধরনের, অনেক রকমের প্রবলেম আসবে। আজকের সেশনটা শুধু ছিল স্টার্টিং, পরবর্তী সেশনে আমরা আরো বাস্তব একটি বিষয়ে গভীরভাবে আলোচনা করতে পারি। সেটা হলো কি, ড্রয়িং, স্ট্যান্ডার্ড এবং সাইটের বাস্তব সিদ্ধান্ত কিভাবে একে অপরের সাথে কানেক্টেড, যুক্ত। এই জিনিস নিয়ে আমরা পরের সেশনে, যদি আমার সৌভাগ্য হয় আপনাদের সাথে আবার এই সেশন করার, তাহলে আমি তখন এগুলি বলবো যে ড্রয়িং, স্ট্যান্ডার্ড এবং সাইটের যে রিয়ালিটি, এটা কিভাবে কানেক্ট করে, একে অপরের সাথে কিভাবে যুক্ত, এটা আমি ওই সেশনে বোঝাতে চেষ্টা করব। আজকে সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। আবার ভালো ইঞ্জিনিয়ারিং এখানে সবচেয়ে পরিষ্কারভাবে দৃশ্যমান হবে, যে এগুলি যদি আপনারা শিখেন, গুড ইঞ্জিনিয়ারিংটা তখন প্রকাশ পাবে। সো সবাইকে ধন্যবাদ আপনাদের মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। আমি আশা করি আজকের এই সেশন তরুণ ইঞ্জিনিয়ারদের আরো পরিষ্কারভাবে ভাবতে সাহায্য করবে। যেটা আমি বললাম, যে ভাবেন, দেখেন এই স্লাইড গুলো দেখেন, এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর কিছু কথা বলা আছে, যেগুলি আপনারা পড়লেই বুঝতে পারবেন। আই রিয়েলি বিলিভ দ্যাট, যে আপনারা বুঝতে পারবেন। আর না বুঝলে আমাদের তো বি ওয়ার্ল্ড আছে। তো আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আমি উইলিংলি উত্তর দিব। আসলে আমরা সবাই মিলে একজন এমন ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করার জন্য কাজ করি, যারা শুধু জ্ঞানী নয়, বরং রেসপন্সিবল, রিলায়েবল এবং বাস্তব কাজের জন্য যারা রেডি। ধন্যবাদ সবাইকে সময় দেওয়ার জন্য। অনেক ধন্যবাদ ইঞ্জিনিয়ার সাইমিউ আহমেদ, আপনার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সেশনের জন্য। এবং আমি আশা করি যে আপনার যে সারা জীবনের যে অভিজ্ঞতা, এই অভিজ্ঞতাটা ছড়িয়ে পড়বে আমাদের ইয়াং জেনারেশনের উপর, এবং তারা এনলাইটেন্ড হবে এবং তারা মোর কম্পিটেন্ট হবে।
এখানেও অনেক সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার আছে, কেউ যদি ফ্রেশার যারা আছে তারা যদি কেউ পুরো প্রশ্ন করতে চান, বা যারা সিনিয়র আছেন তারা যদি কোনো বিষয় অ্যাড করতে চান করতে পারেন। আমি দেখতে পাচ্ছি যে ইঞ্জিনিয়ার সরফরাজ খান হ্যান্ড রেজ করেছিলেন। ওয়ালাইকুম আসসালাম। না, আমার মনে হয় সুন্দর একটা বিষয়ে অবতারণা হলো। আমি যে একটা বিষয় একটু যদি এই সুযোগ দিলে আমি একটু যোগ করার আমার মনে হয় সুযোগ আছে। সেটা হলো যে সরি টু ইন্টারাপ্ট ইউ, আপনার সাউন্ডটা ক্লিয়ার না, আমি বুঝতে পারছি না, অন্যরা বুঝতে পারছি কিনা একটু কাইন্ডলি দেখবেন। মাইক্রোফোনটা মনে ঠিক মতো কাজ করতেছে না, কিংবা মাইক্রোফোনটা কাছে নিয়ে বললে আমরা বুঝতে পারবো। সাউন্ডটা লো আসতেছে। নাও ইটস ক্লিয়ার, নাও ইটস ক্লিয়ার। একটা নয়েজ আসতেছে, বলেন প্লিজ। না, এখন মনে হয় স্যার আমি একটু জানিতে তো হয়তো ওই জন্য এখন কি শোনা যায় না? সাউন্ড আসছে? নেটের সমস্যা। হ্যাঁ, সাউন্ড ক্লিয়ার না, হচ্ছে না। উনি জার্নিতে আছেন তো, মানে বাইরের ওই বাতাসের ইটা আসতেছে আর কি, উনি মানে গাড়িতে আছেন। আচ্ছা সরফরাজ ভাই, আমি তাহলে আপনি একটু প্রশ্নটা পরে করতে পারেন। তো আমাদের মধ্যে যদি আর কেউ প্রশ্ন করতে পারে, করতে চান, অথবা কেউ যদি অ্যাড করতে চান, ইঞ্জিনিয়ার পঙ্কজ কুমার বিশ্বাস। ইঞ্জিনিয়ার পঙ্কজ কুমার বিশ্বাস, you can add or raise your question. Now I'm audible, right? Yes. Loud and clear. আচ্ছা, ইঞ্জিনিয়ার সায়েমকে আমি প্রথমেই অজস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি এরকম একটা সেশন উপহার দেওয়ার জন্য। ইটস এ ভেরি নাইস সেশন। অ্যান্ড আমার মনে হচ্ছে যারা ফ্রেশ ইঞ্জিনিয়ার তাদেরকে যে গাইডলাইনগুলো দেওয়া হয়েছে, ফাউন্ডেশন 1 to 5 যে গাইডলাইনগুলো দেওয়া হয়েছে, তাদের এই গাইডলাইন অনুযায়ী তারা যদি এগিয়ে যায়, definitely they will be successful. Definitely, there is no doubt. And real life engineer jonno accountability and problem solving attitude, these two are very important. How to solve this problem? আমি সাইটে গিয়ে আমাকে যে প্রবলেমটা আমি পাচ্ছি, আমার কাছে যে প্রবলেমটা আসছে, আমাকে প্রথমে করতে হবে হাউ টু সলভ দিস প্রবলেম। এবং আমি যে সাইটেই যাচ্ছি না কেন, এটার জন্য আমার নিজের মধ্যে থেকেই এটা থাকতে হবে যে হ্যাঁ, I should be accountable what I am doing here. These two things is very important. Thank you very much, Engineer Saim. আমরা এখানে যারা বিদেশে চাকরি করি তাদের আরেকটা প্রবলেম হয়, স্পেশালি মিডল ইস্টে এবং ইউএইতে কি হচ্ছে, লাস্ট অলমোস্ট 10-12 ইয়ার্স ফ্রেশ ইঞ্জিনিয়ার যারা তারা আসতে পারছে না বিকজ অফ দ্য ভিসা প্রবলেম। তো আমাদের ইঞ্জিনিয়ার যারা কেউ কোনোভাবে আসছে, জয়েন করছে, বাই আদার মিনস তারা জয়েন করছে দুবাই থেকে বিভিন্ন ভিসা নিয়ে, আমি জানি না, বিভিন্ন প্রসেস রয়েছে। তো দে আর ফেসিং দ্য প্রবলেম উইথ দ্য ইন্ডিয়ান ইঞ্জিনিয়ার্স, স্পেশালি সাউথ ইন্ডিয়ান ইঞ্জিনিয়ার্স। দে অ্যাকচুয়ালি হোল আওয়ার মিডল ইস্ট, ইউ ক্যান সে total Middle East, you can say. Testing commissioning engineer in the field of SB and LV switch gear, now they are dominating, especially South Indian. So those new fresh engineers, actually they are really facing difficulties to do the work with them, to cope with them. They are facing the difficulties, and they only give the guideline to their engineers from South India only. This problem they are facing. So if you can give some guideline how to overcome these things, this will happen. It will happen. This is natural, but you can give some guideline on this. And anyway, I really get very much thankful to you. We are from this
engineering society, we are really expressing our heartfelt gratitude for giving such a good session. Thank you very much. আমি এখানে যদি আমি একটু অ্যাড করতে চাই, আমার একটা দোস্ত জয়েন করেছে, সে বোধহয় সে নেসার কোথা থেকে জয়েন করতেছে তুমি? নেসার হ্যালো, হ্যাঁ, কোথা হ্যালো, শোনা যায়? ইয়েস, শোনা যায়। তুমি কোথা থেকে জয়েন করতেছো এখন? আমি কানাডা থেকে। আচ্ছা, ও আমার ছোটবেলার ক্লাস ফ্রেন্ড, চাইল্ডহুড ফ্রেন্ড। সে আজকে আমাকে বলতে থাকবে। তো যাই হোক, যেটা আমি বলতেছিলাম, বিশ্বাস ভাইয়ের সে একটু রেফারেন্সে আমি ওনার কথার সাথে একটু অ্যাড করি। আসলে আমার যেটা মনে হচ্ছে, আমি আজকে খুব একটা বেশি বলতে পারিনি, কারণ এত টাইম কনস্ট্রেইন এবং এই ইগুলো আসলে সব কথাগুলো বাংলায় বলতে গেলে আসলে একটু সমস্যা হয়। তো এগুলি বাংলায় মানে ইংরেজি দেখে বাংলায় বলাটা একটু হয়তো কথা উল্টাপাল্টা হলেও আমার মনে হয় যে যারা ফ্রেশার ছিল তাদের জন্য বাংলায় সুবিধা হয়েছে, এবং যা বলতে চাইছি তার যদি ওনারা অলমোস্ট 60-70% বুঝে থাকেন, আমার মনে হয় ওনাদের কাজে লাগবে। আর আপনি যেটা বললেন, বিশেষ ভাই যেটা বললেন যে এটা যদি আমি ওদেরকে হেল্প করি, আমি অলওয়েজ ওপেন। আমি চাই, আমরা তো এখন অনেক সিনিয়র হয়ে গেছি, আমি চাই ফ্রেশাররা ভালো করুক। আমরা তো আর কদিনই আছি ফিল্ডে, কদিনই আছি, এখন তো আমরা অনেক সিনিয়র আমরা। তো সেই ক্ষেত্রে কেউ যদি শিখতে চায়, আমি উইলিংলি শিখাবো, আমার কোনো রিজার্ভেশন নাই। আমি শিখাবো, আরো ইলাবোরেটলি শিখাবো কিভাবে কোডকে করতে হয়, ইন্টিগ্রেট করতে হয়, কিভাবে স্ট্যান্ডার্ডকে ইন্টিগ্রেট করে কাজ করতে হয়। এগুলি সবই আমি জানি এবং ভালোভাবেই জানি। আমি এগুলি আজকে আমি খুব ভালোভাবে এগুলি বলতে পারিনি, বলা সম্ভব না কম সময়ের মধ্যে, কম স্লাইডে, 16টা স্লাইড মোটে, তার মধ্যে থ্যাংক ইউ স্লাইড একটা, আর উপরের আমার নাম লেখা একটা স্লাইড, 2টা স্লাইড তো বাদই গেল, 14টা স্লাইড। রেজা ভাই ধন্যবাদ। আমি উইলিংলি শিখাবো কেউ জানতে চাইলে। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ ইঞ্জিনিয়ার আহমেদ। 1 মিনিট করবো, 1 মিনিট। হ্যাঁ, জি ইঞ্জিনিয়ার নেসার আহমেদ, আপনাকে ওয়েলকাম যে কানাডা থেকে আপনি জয়েন করেছেন। আচ্ছা, 1 মিনিট। ওই যে এক ভাই দুবাই থেকে বলছিল কি যেন সমস্যা, সাউথ ইন্ডিয়ান। তো আমার সিম্পল অ্যাডভাইস, একটু আরবিটা ভালো করে শিখতে, বুঝতে পারছেন? তো আরবি ল্যাঙ্গুয়েজটা খুব ইম্পর্টেন্ট। যদি ওখানকার লোকাল যারা, তাদের সাথে যদি ভালো কানেকশন থাকে, তা এখন ওই মিডিল ম্যান ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, ওগুলা কোনো প্রবলেম না আমার মতে, বুঝতে পারছেন? তো ল্যাঙ্গুয়েজটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আপনি যদি নিজের যতটুকুই জানেন ওটা ভালো করে বোঝাইতে পারেন। হ্যাঁ, যেমন আমি নিজেও আরবি শিখি একটু। আমার এক দুলাভাইয়ের নাম ছিল মমতাজ, টাঙ্গাইল বাড়ি। তো মমতাজ হইতেছে এক্সেলেন্ট আরবিতে। তো কেউ যদি ওই শুধু মমতাজ কথায় সারাদিন খালি মমতাজই বলে, দেখবেন যে ওই শেখ যে বস, সে খুব খুশি হবে। কিছু না বুঝাই যদি বলেন মমতাজ, তারপরে আপনি একটা একটা করে শিখবেন, দেখবেন যে আপনি ভাষাটা দক্ষ হয়ে যাবে। ভাষা দক্ষ হলে দেখবেন যে আপনার সবকিছু ইজি। কারণ আপনি যখন লোকাল আমিরকে শেখকে বুঝাবেন, আপনার যে স্কিল, যে আসল যোগ্যতা, বাংলাদেশি এটা তো খুব হার্ড ওয়ার্কার, ওইটা যখন বুঝবে তখন দেখবে যে সব প্রবলেম সলভ। দ্যাট ইজ মাই টু সেন্ট। ঠিক আছে? আচ্ছা নেসার, তুমি জানি কয়টা ভাষা জানো একটু বলবা সবাইকে? আমি বাংলা তো মাতৃভাষা, ইংরেজি, তারপরে ইংরেজির মতো আমি ফরাসিতেও আমি একদম অনর্গল, একবারে পাখির মতো কথা বলতে পারি। আর তারপরের ভাষা হচ্ছে স্প্যানিশ, তারপরে অন্যান্য বাকিগুলা হচ্ছে টুকিটাকি, জাপানিজ, ওইগত হন্তনি, ওই যে বাংলায় বলে না হাসানি, এই জাপানি ভাষায় বলে হন্তনি হাসানি। হ্যাঁ, তারপরে ধন্যবাদ তোমাকে ধন্যবাদ। আজকে ভাষাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, চালায় যাও, ভাষা শিখো, সবাই ভাষা শিখো। থ্যাংক ইউ নেসার, অনেক ধন্যবাদ। আপনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলছেন যে ল্যাঙ্গুয়েজ, স্ট্রেংথ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অনেক সময় কমিউনিকেশন গ্যাপ হলেও অনেক মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় এবং আমরা বুঝাইতে পারি না, যার কারণে মানে সাকসেসটাও সেভাবে আসে না। তো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমার ধারণা সবারই এই বিষয়ে স্পেশাল নজর দেওয়া উচিত, স্পেশালি যারা ফ্রেশ এবং ইন্টারমিডিয়েট আছে, তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাজ মোর অ্যাজ পসিবল। তো আমি এখন মোহাম্মদ ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সামাদ, আপনি আপনার প্রশ্ন করতে পারেন, অথবা আপনি যদি কোনো অ্যাড করতে চান অ্যাড করতে পারেন। ধন্যবাদ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব সহ সবাইকে, আমাদের সহকর্মী। না, আমি একটা অ্যাড করবো, এটা হলো যে অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজের কথা বললেন স্যার সাহেব, যে আমি জানি যে ক্যালকাটাতে এবং ইন্ডিয়াতে তারা
বিভিন্ন ধর্মের লোক অ্যারাবিক স্কুলে পড়াশোনা করে মিডল ইস্টের জব মার্কেটকে ইয়ে রাখার জন্য। এই জন্য এটা খুবই ফ্রুটফুল জিনিস হবে। এটা কোনো ধর্ম মনের বিষয় না, এটা হলো ভাষাগত দক্ষতা। এটা থাকলে আমরা আরো বেশি জায়গা আমাদের ইয়েতে আসবে। ধন্যবাদ। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ, আপনি অনেক মূল্যবান কথা বলেছেন। এটা আসলে মিডল ইস্টের জন্য অ্যারাবিকটা খুবই প্রয়োজন, যেটা আমরা অনেকে সাফার করি। আমি নিজেও আসলে আরবিক খুব একটা শিখতে পারি নাই, তো এটা আসলে অনেক সময় দরকার হয়। তো আপনারা আর কেউ যদি কোনো প্রশ্ন করতে চান অথবা আজকে প্রেজেন্টেশনের সাথে যদি অ্যাড করতে চান অ্যাড করতে পারেন। আমাদের একজন ম্যাডাম আসছেন, জুহাইনার আম্মু, আমাদের একজন গ্রেট আর সেক্টরের ববি ম্যাডাম, বদ্রনাথা ববি, আমাদের স্যাম ভাইয়ের আপনার খুবই ঘনিষ্ঠ মানুষ। ববি ম্যাডাম কিছু বলবেন আজকে? আমি ইনভাইট করে আনিছিলাম ওনাকে। জি জি, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আসলে আমার এখানে কিছু বলার নাই, আমি ইঞ্জিনিয়ারিং এর জানি না। আমি অন্য ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসা মানুষ। সায়েম ভাইও আমাকে আসলে লিঙ্কটা পাঠিয়েছিলেন এবং ইঞ্জিনিয়ার সামাদ ভাইও আমাকে লিঙ্কটা পাঠিয়েছিলেন। আমি একটু লেট করেই জুমে গুগল মিটে আপনাদের সাথে জয়েন করেছি। আমি টোটাল টপিকটা আসলে শুনতে পারিনি। আর যেই টপিকসে ইঞ্জিনিয়ার সায়েম ভাই কথা বলেছেন, অ্যাকচুয়ালি আমি ওনার লেকচার শোনার জন্যই বা ওনার প্রেজেন্টেশন শোনার জন্য আমি ঢুকেছিলাম। এই আর কি। আমার আসলে আপনাদের যে ফিল্ড, সেই ফিল্ডের মানুষ আমি না, দ্যাটস ওয়াই আমি আসলে এখানে কোনো আর আমার আদার্স কোনো অপিনিয়ন আমি রাখতে চাচ্ছি না। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি ওনার ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলে দেই। উনি একজন ভালো প্রেজেন্টার। উনি বিউটি প্রোডাক্টের উপরে উনি কাজ করেন এবং শি ইজ ভেরি গুড টু প্রেজেন্ট দ্য প্রোডাক্টস এন্ড আদার থিংস। উনি খুব ভালো প্রেজেন্ট করেন। আমি উনাকে আসলে ইনভাইটেশনটা পাঠিয়েছিলাম যে হয়তো উনি ভালো প্রেজেন্ট করেন, আমাদের প্রেজেন্টেশনটা একটু যদি দেখে ডিফারেন্ট টাইপের, এটা ডিফারেন্ট টেস্টের একটা প্রেজেন্টেশন, তো ওই জন্য ওনাকে আমি পাঠিয়েছি। শি ইজ ভেরি গুড। উনি বিউটি প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করেন এন্ড শি সাকসেস অন হার ফিল্ড। আমরা ওনাকে অনুকরণ করি মাঝে মধ্যে, ওনার প্রেজেন্টেশন আমরাও শুনি, যদিও বিউটি প্রোডাক্টের আমি আসলে লোক না। উনি কোরিয়ান একটা ব্র্যান্ডের, অ্যাটমি ব্র্যান্ডের কাজ করেন। এই আর কি। ধন্যবাদ ববি ম্যাডাম জয়েন করার জন্য। এরপরে কথা বলবেন কে আর আছেন? সাকিবুল হাসান। ইঞ্জিনিয়ার সাকিবুল হাসান। জি আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি, আমি প্রথমে একটু ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, কারণ হচ্ছে আমি হয়তো একবারে ফ্রেশার বা হচ্ছে এরকম কোনো প্রেজেন্টেশন আমি আগে কখনো অ্যাটেন্ড করিনি, প্রথম অ্যাটেন্ড করছি। আমার প্রশ্ন যদি ভুল হয়ে থাকে একটু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আপনারা সবাই সিনিয়র স্যার মানুষ, আমি একবারেই নতুন। আমি মূলত হচ্ছে ডিপ্লোমা ব্যাকগ্রাউন্ডের। আমি হচ্ছে ডিপ্লোমা শেষ করছি 23 সালে। আমি হচ্ছে প্রাইভেট সেক্টরে জব করছি। আমি যতটুকু দেখতে পারলাম বা হচ্ছে একটু পরে জয়েন করার কারণে যেটা বুঝতে পারলাম যে হচ্ছে আপনার স্যাররা ম্যাক্সিমামই বাইরে কোন প্রতিষ্ঠানে বা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় কর্মরত আছে। আমার একটা ইচ্ছা ছিল যে হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে বাইরে হচ্ছে জব করার। সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমার যদি হচ্ছে পরবর্তী করণীয় কি হইতে পারে যদি একটু বলতেন। এটা কি আমি প্রশ্নটা নিব রেজা ভাই? হ্যাঁ, আপনি করতে পারেন, পরে যে সাপ্লিমেন্টারি আমরা। আচ্ছা, এটা হলো প্রথম দিক। যেহেতু আপনি ইঞ্জিনিয়ার, আমি জানি না কোন ট্রেডের, কোন ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপরে আপনি করেছেন, কোন ট্রেডের উপরে আপনি কোন? স্যার আমি ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজিতে স্যার ডিপ্লোমা কমপ্লিট করেছি। কোন পলিটেকনিক থেকে? মুন্সিগঞ্জ পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট। কোথায়? মুন্সিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট। গুড। আপনি জেনে খুশি হবেন আসলে যে ফিল্ডের যে কাজগুলো হয়, যতটুকুই হয় সেটা আসলে এই হাতে কলমে করেন কিন্তু এই ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররাই। সো আপনি যদি কোনোভাবে আপনাকে নিজে বিল্ড আপ করতে পারেন, এই যে কথাগুলো বললাম যে আপনার রেসপন্সিবিলিটি নিতে হবে, আরো কিছু কিছু কথা বললাম আমরা, এই জিনিসগুলো ড্রয়িং বুঝতে হবে, স্ট্যান্ডার্ড কোড জানতে হবে, এই জিনিসগুলো যদি আপনি প্র্যাকটিস করেন নিজে নিজে,
আমার মনে হয় যে আপনি খুব ভালো করবেন, পৃথিবীর কোথাও আপনি ঠেকবেন না, কোথাও ঠেকবেন না, কারণ এগুলি তো আজগুবি কোনো জিনিস না। আমি কিন্তু খুব সহজভাবে কথা বলতে ভালোবাসি। এগুলি আজগুবি জিনিস না, এগুলি সব আপনি পাবেন নির্দিষ্ট ভাবে, নির্দিষ্ট বইয়ে লেখা আছে। আপনি পাম্পের জন্য কোন স্ট্যান্ডার্ড ফলো করবেন, আপনি ফায়ার ডিটেকশনের জন্য কোনটা ফলো করবেন, আপনি ইলেকট্রিক্যাল সুইচ বোর্ডের জন্য কোনটা ফলো করবেন, এগুলি কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড গুলো আলাদা আলাদা, এবং এটা কঠিন কোনো জিনিস না। আর এখন চ্যাট জিপিটি আছে, ইংরেজি না বুঝলে তাহলে বাংলা করে নেবেন, বাংলা করলেই আপনি বুঝতে পারবেন। এটা আমার সিম্পল গাইডলাইন, সিম্পল গাইডলাইন। আপনি ওইগুলি ইংরেজিতে লেখা, যেমন এনএফপিএ আছে, তারপরে বিল্ডিং এরও, আজকে তো বিল্ডিং নিয়ে স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে কোনো কথা বলিনি, আমি যে বললাম যে সেকেন্ড হলে তখন আমি কিন্তু কিউমুলেটিভলি অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে সবকিছু নিয়ে স্ট্যান্ডার্ড যখন আসবে, স্ট্যান্ডার্ড শুধু ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল কিংবা এমইপি কিংবা স্ট্রাকচারাল অর্থাৎ সিভিল নিয়ে না, স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু পুরোটা নিয়ে। আপনি যখন কাজ করবেন তখন সিভিলের জিনিসগুলা, স্ট্রাকচারাল জিনিসগুলো কিন্তু আপনার মাথায় রাখতে হবে। আপনি হুট করেই একটা করতে পারবেন না, আপনি হুট করেই আপনার একটা এসডিবি বলেন আর ডিবি বলেন, এটা তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছেন, ডিবি এসডিবি বোঝেন তো? জি স্যার, অবশ্যই স্যার, আমি ফিল্ডে আছি স্যার। ডিবি এসডিবি হুট করেই আপনি একটা কলামের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারেন না, কখনোই পারেন না। তো এই জন্য আপনাকে স্ট্রাকচারাল জিনিসও কিন্তু আপনাকে শিখতে হবে। এটা বলতে পারেন যে আমি নিজের ইচ্ছায়, নিজের চেষ্টায় আমি কিন্তু 3টা ট্রেডের উপরে এক্সপার্ট। আমাকে জানতে হয়েছে, কারণ আমাকে যখন আমি বেসিক্যালি অডিটর, সেফটি অডিটর। একটা ফ্যাক্টরি কিংবা একটা বিল্ডিং হেলদি কিনা, ঠিক কিনা, এটা জানতে গেলে আমাকে কিন্তু 3টা ট্রেডই জানতে হয়। আপনারাও জানবেন এটা। আমি ইলেকট্রিক্যাল, আমি সিভিল জানবো না, মেকানিক্যাল জানবো না, এই জিনিসটা ভাই আপনারা এখানে যারা ফ্রেশার আছেন এটা কখনো মাথায় আনবেন না। সবগুলো ট্রেডই আপনাকে জানতে হবে। হ্যাঁ, ওস্তাদের দরকার নাই, ওস্তাদ হওয়ার দরকার নাই, কিন্তু বেসিক জিনিসগুলো, এই যে একটা কলামের ভিতরে আপনি ডিবি এসডিবি বসাতে পারেন না, হোল করতে পারেন না, এই বেসিক জিনিসগুলো কিন্তু আপনি মাথায় রাখবেন, তাহলেই আপনি একটা গুড ইঞ্জিনিয়ার হবেন। দ্যাটস কল্ড রিয়েল ইঞ্জিনিয়ারিং। আমি মনে হয় বুঝাইতে পেরেছি আপনাকে। এগুলি পাবেন, বই পাবেন, আর না পাইলে আমাকে বলেন, এগুলি সব বই আছে আমার কাছে, সব আছে, চাইলে নির্দিষ্ট আমি দিতে পারবো, হেল্প করতে হবে। ধন্যবাদ। সায়েম সাহেব, আমি একটু অ্যাড করতে পারি? জি প্লিজ, প্লিজ, ইউ আর ওয়েলকাম। আমি এনার জন্য একটা জিনিস অ্যাড করব, এনার জন্য একটা ভালো খবর দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে আমার লাইফে দেখা যারা কি বলে বেসিকলি ইঞ্জিনিয়ার, ডিপ্লোমা হোক আর গ্রাজুয়েশন ইঞ্জিনিয়ার হোক, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা কিন্তু খুব সহজে কন্ট্রাক্টর হতে পারে। জি, এর পেছনে কারণটা হচ্ছে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা জানে হাউ ইট ইজ ডান। এক্স্যাক্টলি, এক্স্যাক্টলি, আই মিন দ্যাট, আই মিন দ্যাট। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এবং সেটা তাতে হয় কি, ওদের সুবিধা হয় কি, ওরা সবসময় প্র্যাকটিক্যালি অনেক কাজ করে এবং জানে হাউ ইট ইজ ডান, যদিও ডিটেল জানে না, হোয়াই ইট ইজ ডান হি ডাজন্ট নো। কিন্তু ওইসব ক্ষেত্রে তারা কি বলে গ্রাজুয়েশন ইঞ্জিনিয়ারের শরণাপন্ন হয়। তা আমার কাছে এমন অনেক ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার আসে যারা নাকি বেসিকলি তারা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু তারা কন্ট্রাক্টর। এবং আপনি দেখবেন, আপনি যদি হিস্ট্রি ঘাটেন, দেখবেন যে আপনার সামনে দেখবেন অনেক ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার কন্ট্রাক্টর হয়ে যায় এবং বড় বড় কোম্পানির মালিক হয়ে যায়, আর গ্রাজুয়েশন ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু সবসময় এমপ্লয়ি থাকে। এবং এটার পেছনে কারণ এইটাই, আপনি প্রথম থেকে যেটা শুরু করেছিলেন যে প্র্যাকটিক্যাল জ্ঞানটা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের কিন্তু বেশি। প্র্যাকটিক্যাল বলতে ফিল্ডে, মানে আপনি যদি, হ্যাঁ, আমাদের অন্য ইঞ্জিনিয়াররা ডিজাইন করলো, যাই করলো, তারা কনসালটেন্ট হলো, তারা কিন্তু অফিস জবটা করে বেশি, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি ফিল্ডে জব করে বেশি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, যার জন্য ওরা ইজিলি অনেক নারী নক্ষত্র অনেক কিছুর ব্যাপারে ডিটেল জেনে যায়। ওতে ওর সুবিধা হয় কি, সে ইজিলি কন্ট্রাক্টর হতে পারে এবং কাজের অনেক কিছু শিখে ওর কস্ট কত, কাজটা কিভাবে করতে হয় জানতে ধরুন ফোরম্যান ছিল, এর থেকে আরো শিখতে সে তারপর সুপারভাইজার হয়ে এরপর তারা ইজিলি ইন্ডিভিজুয়ালি কাজ নিতে পারে। আমি আমার এতটুকুই বলার ছিল। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ শাহিন ভাই আপনার মূল্যবান এডিশন করার জন্য।
আচ্ছা, ইঞ্জিনিয়ার সাকিবুল হাসান সম্ভবত আরেকটা প্রশ্ন করছিল যে বিদেশে কিভাবে জব করা যায়। জি স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, বিদেশ সেটার ব্যাপারে আমি রেজা ভাই বলেন, রেজা ভাই আচ্ছা, বলেন একটু। সেটা আমি বলতে পারি যে আপনি যারা বাংলাদেশে যারা কনসালটেন্ট, অনেকে কিন্তু এই ধরনের আছে কনসালটেন্ট, তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তো আমি জেনারেলি যেটা বলতে পারি, মিডল ইস্টের জন্য ইউইতে কিন্তু ভিসার কমপ্লেক্সি আছে, ইউইতে অনেক দেশেই আছে, এইসব দেশগুলোতে। সৌদিতে মোস্ট প্রবাবলি ওপেন। আপনি যদি সৌদিতে আসতে চান তাহলে সেভাবে আপনি বাংলাদেশে যারা এজেন্ট আছে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর যদি ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে করতে পারেন, সেটা তো আমরা সবাই জানি যে আইএলটিএস বা টোফেল দিয়ে আপনি স্টুডেন্ট ভিসা যাওয়া হবে, বা আরো অনেক বিষয় আছে, সেটা আপনি ডিটেলস আপনি যারা কনসালটেন্ট তাদের সাথে যোগাযোগ করলে তারা আপনাকে গাইডলাইন দিবে আপনার বেসড অন ইউর এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ড এন্ড এক্সপিরিয়েন্স। ঠিক আছে? জি স্যার। আচ্ছা, আর আমাদের সাথে টাচে থাকতে পারেন, পার্সোনালি নক করতে পারেন, অলওয়েজ ওয়েলকাম, ইউ ক্যান নক। জি স্যার, ইনশাআল্লাহ স্যার। আমি রেজা ভাইয়ের সাথে একটু অ্যাড করতে চাই সাকিবুলের জন্য। সাকিবুল, আপনি শিখেন, একটু জানেন, একটু কষ্ট করেন, 1-2 মাস, ম্যাক্সিমাম 3 মাস আপনি কষ্ট করেন, এগুলো শিখেন। বইয়ের জি স্যার। দরকার হলে বই অ্যাভেলেবল পাবেন, আপনি না পাইলে আমাকে বলেন। এগুলি জি স্যার। না জেনে আপনি ফ্লাই করেন না, বাইরে যায় না, তাহলে ওই যে ইন্ডিয়ান, পাকিস্তান কিংবা অন্যান্য যারা আছে তাদের ওই বকা খাইতে খাইতে আর শেখার আর সুযোগ কমে যাবে। অতএব বিফোর ফ্লাইং টু অ্যাব্রড আপনি একটু শিখে যান। স্ট্যান্ডার্ড গুলো বেশি দাম দেয়, স্ট্যান্ডার্ড গুলোকে আপনি যদি স্ট্যান্ডার্ড জানা থাকে যে আমি কেন এই তারটা ইলেকট্রিক্যাল, যেহেতু আপনি বোধহয় জানেন না কেন আমরা তার টুইস্টিং করি না, আর আমাদের ইলেকট্রিশিয়ানরা করে, কেন আমরা যারা স্ট্যান্ডার্ড জানি কেন আমরা তার প্লায়ার দিয়ে প্যাচ দেই না, এটা প্র্যাকটিক্যাল কাহিনী কি জানেন আপনি কেন প্রবলেম এটা? এগুলি কিন্তু জানেন না। তো এগুলি স্ট্যান্ডার্ড পড়লে আপনি বুঝে ফেলবেন যে কেন আমরা জোড়া ওইভাবে দেই না, আমরা কেন কানেক্টর ইউজ করি, কানেক্টর ইউজ করলে কি লাভ, কি সুবিধা, কি সেফটিটা কি, এগুলি কিন্তু আপনি জেনে যাবেন। খুব ইজি জিনিস এগুলো। ওই যে বললাম যে চ্যাট জিপিটি সাহায্য নেবেন, ইংরেজিকে বাংলা করে ফেলবেন, দেখবেন যে পুরো বুঝে ফেলবেন। জি স্যার। জি, ধন্যবাদ। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ। পঙ্কজ, আপনি কিছু বলবেন? না, আমি বলছি সাকিবুল হাসান বা আমাদের এখানে যারা ফ্রেশ ইঞ্জিনিয়ার রয়েছে ইলেকট্রিক্যাল ট্রেড, তাদেরকে আমি বলবো যে তারা যদি সাবস্টেশনের ট্রান্সফরমার, হাই ভোল্টেজ সুইচ গিয়ার, লো ভোল্টেজ, অথবা পাওয়ার ট্রান্সফরমার, অথবা প্রাইমারি সাবস্টেশন, এর উপরে যদি টেস্টিং এর কোনো এক্সপেরিয়েন্স গেদার করতে পারেন এবং যাদের ভালো এক্সপেরিয়েন্স রয়েছে, you can send the CV to me. ওকে, আবুধাবি, দুবাইতে এখন একটু জব মার্কেট ভালো এখানে, বাট বাংলাদেশিদের ভিসা হচ্ছে না। কিন্তু সৌদিতেও এখন কাতারে এখন অনেক দরকার রয়েছে, স্পেশালি সৌদিতে। যারা টেস্টিং এর উপরে যাদের এক্সপেরিয়েন্স রয়েছে, they can send the CV to me. Okay. অনেক ধন্যবাদ। For our company also, we are dealing the Schneider. Perhaps you know the Schneider. We have also 7-8 engineers requirement, but I don't want to take again the Madrasi. I want to get Bangladeshi. Thank you, sir. আমাদের কোনো যদি টেস্টিং ইঞ্জিনিয়ার থাকে, আমরা চেষ্টা করবো আর কি অন্যভাবে। ঠিক আছে? Yes, sir. উনি যেটা বললেন, আপনি বিএনপিসি ব্যাকগ্রাউন্ডে you try your level best to improve yourself and then send the CV. Yes, sir. থ্যাংক ইউ পঙ্কজ দা। তো ওনার কথার সাথে অ্যাড করে দেই, আপনি এটা বিএনবিসি আছে, ওইটা বাংলায় পাবেন আপনি। বিএনবিসি তে ট্রান্সফরমার নিয়ে বেশ ভালোই লেখা আছে, এবং এনএফপিএ তেও লেখা আছে, আপনি দুটো দেখতে পারেন। আর আমি নিজে বই লিখতেছি, 10টা বই লিখতেছি আপনাদের নতুনদের জন্য। অলরেডি আমার 2-3টা বই আমি শেষ করতে চেয়েছিলাম, যে আজকে প্রেজেন্টেশনের আগে যদি আমি বইগুলো শেষ করতে পারি তাহলে আপনাকে ডিস্ট্রিবিউট করব, আমি আপনাদের কাছে দিয়ে দিব। বাংলায় লেখা বই, খুব সুন্দরভাবে এই জিনিসগুলো, ওই যে স্যার বললেন, পঙ্কজ স্যার বললেন যে টেস্টিং এইসবও কভার করা আছে খুব ইজি ভাবে, একদম চট করে ধরে ফেলবেন, যেটা ডিপ্লোমায় পড়ায় নাই, তো আমি জানি পড়ায় নাই, তো এগুলি পাবেন। আমি লিখতেছি বই, পাবেন আপনারা, আপনাদেরকে আমি ডিস্ট্রিবিউট করবো এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে। আমি বিনা পয়সায় দিব আপনাদের।
জি স্যার, ধন্যবাদ স্যার। ধন্যবাদ ইঞ্জিনিয়ার সাইমুল আহমেদ। আপনি এটাকে অ্যাপ্রক্সিমেটলি কেমন সময় লাগতে পারে পাবলিশ হতে? আমি লিখতেছি তো, এমনি তো কোনো পাবলিশারকে দিব না, আমি নিজেই লিখতেছি। এইটা বোধহয় এটা তো এই মাসের মধ্যে আমি কমপ্লিট করবো। টাইম লাগে, বুঝতে পারছেন, বিভিন্ন ওই বই ঘেটে এনএপি দেখে লিখতে হয় তো বেশ টাইম লাগে বই লিখতে। যে ভুল লিখলে আবার ছেলেরা ভুল শিখবে, বুঝেন নাই? এই জন্য এই মাসের মধ্যে আমি করে ফেলবো, দেখি। আচ্ছা, এটা টার্গেট গ্রুপ কি সব ইঞ্জিনিয়ার নাকি শুধুমাত্র ফ্রেশার? না, সবাই সবাই। অনেক কিছুই আমি নিজেও অনেক কিছু জানি, আমি নিজেও প্র্যাকটিক্যালি দেখা যায় যে আরে আমি তো এইভাবে জানতাম, এখন দেখি আবিধানিক ভাবে বইয়ে এটা এইভাবে করতে বলেছে। তো কিছু কিছু হঠাৎ আমার কাছে নতুন লাগে, যদিও সব লাগে না, কিছু কিছু কথা পরে আবার সেগুলি ঠিকঠাক করে লিখতে হয় আর কি। এনএপি তো ওরা লেখা হলো ওদের দেশের অনুযায়ী, আমেরিকান স্টাইলে লেখা, তাই না? এইটাকে বাংলার দেশের আসপেক্টে লিখতে গেলে একটু টাইম লাগে, বুঝতে পারছেন? আচ্ছা, আমরা সবাই ওয়েট করব আপনার বইয়ের পাবলিশিং এর জন্য এবং আমাদেরকে জানাবেন, আমরা সেভাবেই ধন্যবাদ। এটা পাবলিশ করব। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। আচ্ছা, আমি দেখতে পাচ্ছি যে নাজমুল হাসান হাত তুলেছেন। আচ্ছা রেজা ভাই, যদি এক মিনিট সময় দিবেন, আমি এক মিনিট কথা বলতাম। জি জি। না, সাহেব ভাই তো সুন্দর অনেকগুলো বিষয়ে অবতারণা করলেন। তো এখানে আমাদের দু একটা বিষয় খুবই জানা গুরুত্বপূর্ণ, যে বিশেষ করে আমরা যারা বিদেশে আসছি তারা এটা ভালো করে অনুধাবন করতে পারে যে আমাদের দেশের যে মেধাগুলো, আসলে সত্যি কথা বলতে গেলে এগুলো যথার্থভাবে কোনোভাবেই ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন আমি আমার অনেক ডিসিপ্লিনে, প্রায় সব ডিসিপ্লিনেই একই সমস্যা, তবে আমি এই যে পাওয়ার সেক্টর নিয়ে যে একটা কথা, সেটা হলো যে আমাদের দেশে যে ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়োগ দেওয়া হয় দিয়ে পাওয়ার স্টেশন দিয়ে সাথে সাথে আপনার তার কন্ট্রোল দেওয়া হয়। অথচ আপনি দেখেন এই যে আমাদের দুবাই ইলেকট্রিসিটিতে আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা আসে, এসে কি ধরনের এখানে স্ট্রাগল করতে হয়। কারণ তাদের ধরেন এই যে পাইপিং অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্ট ডায়াগ্রাম বাংলাদেশে থাকতে এটা আপনার পরিষ্কার করে শেখানো হয়। আপনি হয়তো আপনি দেখেন যে বাংলাদেশ, ইন্ডিয়ার যে ইঞ্জিনিয়ার গুলো বাংলাদেশেও যে পাওয়ার স্টেশন গুলো ইরেকশন কমিশনিং হচ্ছে সব ইন্ডিয়া। কেন? বিষয় হলো যে আমাদের প্রকৌশলীদের মেধা না, আমাদের পদ্ধতিগত এত দুরবস্থা যে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের যে মেধাগুলো কাজে কিভাবে লাগাইতে পারে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে কিভাবে তারা টিকে থাকবে, এটা আমাদের কোনোভাবেই পদক্ষেপ নেই। উদাহরণস্বরূপ ইন্ডিয়াতে কিন্তু আপনার ন্যাশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আছে, সেই ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের কাজই হলো যে পাওয়ার স্টেশনকে ঠিক মতো বোঝা। আর আপনি জানেন ইঞ্জিনিয়ারিং এর ভিতরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল একটা বিষয় হলো যে পাওয়ার স্টেশন। সেখানে আমাদের এই ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট থেকে পাস করে, শুধু ইনস্টিটিউট থেকে পাস করে সেখানে সরাসরি একজনের সরকারি চাকরি বা বেসরকারি চাকরি করে। আমাদের সমস্যা হলো যে আমাদের এই ইঞ্জিনিয়ার কাজে লাগানোর জন্য যে পদ্ধতিগত অর্থাৎ সে একটা আপনি পাওয়ার স্টেশনে হাজার হাজার প্রায় লক্ষ আপনার ইনস্ট্রুমেন্ট, লক্ষের উপর কয়েক লক্ষ, আপনি সেগুলো যদি বুঝতেই পারেন এই জিনিসগুলো কি হয়, কিভাবে কাজ করে, আপনি তো কিছু অপারেশন মেইনটেনেন্স কিছুই করতে পারেন। আপনি বাংলাদেশে একটা জেনারেটর, এটা স্টিম টারবাইন, এটা গ্যাস টারবাইন, আপনি আমাদের দেশের একজন ইঞ্জিনিয়ারের যোগ্যতা আছে আপনি সেই ইঞ্জিনিয়ার যখন দুবাই আরামসে শিখে এখানে ম্যানেজারে বসে আছে, কিভাবে সে এখানে শিখে কষ্ট করে স্ট্রাগল করার সমস্যা। শুরুতেই আপনি আমাদের দেশে দেখেন এই যে ভাষার কথা এক ভাই বললেন, এই ভাষাটা না জানা আপনি আরবি পরে ইংলিশটাকে শেখানো হচ্ছে আমাদের, মোটেই না। আপনি বুয়েটে ছেলে আপনি এখানে এসে তার সাহস নেই যদি তাকে ঢুকানো হয় সে একটা ইন্টারভিউ দিতে। তো এইগুলো আমাদের অনেকগুলো সমস্যা। এই যে পদ্ধতিগুলো আমাদের পশ্চাৎ পদ্ধতি, এটা এখানে এক জাতীয় শুধু ইঞ্জিনিয়ারদের কনফিডেন্ট থাকলে হবে না, আপনি ইঞ্জিনিয়ারদের কাজে লাগানোর জন্য তো আপনি নানান ধরনের ইনস্টিটিউট লাগবে, সরকারি সিস্টেম লাগবে। এইগুলো পদ্ধতি যে আমাদের পরিবর্তন, তার জন্য আমরা কি করতে পারি, আমাদের সেগুলো আরেকটু মানে সামাজিকভাবে সজাগ হওয়া উচিত, সেভাবে আমাদের সরকারের কাছে সেগুলো যে আমাদের আপনি চেন্নাইতে শুধু 300 ইনস্টিটিউট আছে ইঞ্জিনিয়ারিং, আপনি বলেন মিডিল ইস্টে যে কয়েকজন ওদের ইঞ্জিনিয়ার আছে,
বাংলাদেশের সব জনগণ তো অতগুলো বিদেশে থাকে, এবং একটা ইঞ্জিনিয়ার যে বেতন সে নিচ্ছে, আপনি বাংলাদেশের 50 জন ম্যান পাওয়ার সেটা নিতে পারছেন। অর্থাৎ আমরা শুধু ইঞ্জিনিয়ার না, কোনো ক্ষেত্রে আমরা দক্ষ করে জনগণকে বিদেশে পাঠাতে পারি। এই জন্য আমাদের সর্বক্ষেত্রে আমরা পশ্চাৎপদটা, এগুলোর জন্য আমাদের কাজ করে যেতে হবে। এবং আমরা মনে করি যে আমাদের সামাজিকভাবে এগুলো একটু দায়িত্ব রাষ্ট্রকে বোঝানো, যে তারা যেন পদ্ধতিগতভাবে আমাদের এই মেধাগুলোকে নষ্ট না করে। নইলে আমরা এই যে অসাধারণ মেধাবী সম্পন্ন, আপনি ভারতের, তারা সারা পৃথিবীর বড় বড় সিও হয়ে যাচ্ছে, কেন তারা আমাদের মতো তো ঠিক আছে, অনেক ধন্যবাদ। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। অনেক ধন্যবাদ। আমি সরফরাজ ভাইয়ের সাথে একটু অ্যাড করতে চাই, সেটা হলো উইথ ইউর পারমিশন রেজা ভাই। হ্যাঁ, জি জি, অবশ্যই আপনি কন্টিনিউ করেন। জি, আমি একটু অ্যাড করতে চাই সরফরাজ ভাইয়ের সাথে। শুনে খুশি হবেন, আই এম ট্রাইং মাই লেভেল বেস্ট যে এইটা সরকারের দৃষ্টিগোচর হোক যে আমাদের ছেলেরা বাইরে গিয়ে সুবিধা করতে পারে না। কেন করতে পারে না? বিকজ অফ দিস এন্ড দিস এই শর্টফল গুলোর জন্য। এগুলি এরকম একটা প্রপোজাল আমি গভর্নমেন্টকে দিয়েছি অলরেডি। দেওয়ার পরে সেটা নিয়ে আমি যতটুকু শুনেছি সেটা নিয়ে কাজ হচ্ছে, ওনারা এটাকে ওনাদের দৃষ্টিতে নিয়েছেন। তো সেটা যদি সাকসেস হয়, আমি প্রপোজও করেছি যে কিভাবে এটা ওভারকাম করা যাবে, সেরকম একটা গাইডলাইন, সেরকম একটা প্রপোজাল আমি দিয়েছি। অবশ্যই এটা আসলে যদি আপনি সারা বাংলাদেশেই ছেলেগুলোকে করতে চান, তাহলে একটা কস্টিং এর ব্যাপার আছে, কস্ট রিলেটেড একটা বিষয় আছে, সেগুলো সব দেওয়া হয়েছে গভর্নমেন্টের কাছে। আমি জানি না কবে নাগাদ হবে, এটা জুনের পরে বোঝা যাবে। এটা এই পর্যন্ত যেটুকু আমি শুনেছি, যেটুকু বলেছে, এটা তারা এই বাজেটের মধ্যে ঢুকানোর চেষ্টা করতেছে অলরেডি। আমি গতকাল পর্যন্ত শুনেছি যে এটা করতেছে, এবং ইটস বিং কি বলবেন যে টেকিং কেয়ার। তো এটা একটা আশার কথা, যারা আমাদের ছেলেপেলেরা আছে তারা যাতে বাইরে যাওয়ার আগেই একটা ট্রেনিং, যেটা বললেন উনি চেন্নাইতে আমি দেখেছি, আমি গিয়েছি, কয়েকবার গিয়েছি, আমি দেখেছি ছেলেপেলের, আমি দেখেছি আপনার হায়দ্রাবাদে দেখেছি, ওরা যেভাবে কেয়ার করে, ওদের গভর্নমেন্ট কেয়ার করে। আমাদের এখানে একটু ওদের শর্টেজ আছে সেই সব দিকগুলো, যার জন্য ছেলেপেলেরা খুব হাবুডুবু খেতে থাকে বাইরে গিয়ে। এটা বাইরেও আমি দেখেছি, বাইরে অনেক জায়গায় আমার যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। ইউরোপিয়ান কান্ট্রি আরো অনেক জায়গায় আমি গিয়েছি, কানাডা গিয়েছি, জাপানে গিয়েছি, দেখেছি ছেলেপেলেরা একটু স্ট্রাগল করে, বোঝে না ঠিক মতো, নিতে পারে না, বুঝে না। তো এই জিনিসগুলো যদি আমরা গোড়ার থেকে ঠিক করে দিতে পারি তাহলে ঠিক হয়। ছেলেরা তাহলে একবারে গিয়ে মানে ফ্রম দা ডে ওয়ান তারা কাজ করতে পারবে। এটা আমি আশা রাখি। দেখা যাক এখন কি করেন। গভর্নমেন্টের কাছে অলরেডি প্রপোজালটা দেওয়া হয়েছে, প্রপোজাল দিয়েছি আর কি। দেখা যাক, আপনারা দোয়া করবেন সবাই, যদি হয় তাহলে আমাদের এই ছেলেপেলেরা ভালো করবে বাইরে গিয়ে, অন্যদের থেকে ভালো করবে ইন্ডিয়া পাকিস্তানে। ধন্যবাদ। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ ইঞ্জিনিয়ার সাইমি আহমেদ। আশা করি এই আমাদের যে ইয়াং জেনারেশন, তারা এটা আপনার যে সেশন থেকে মোটিভেটেড হবে এবং তারা শিখবে এবং সেটা তাদের কার্যক্ষেত্রে কাজে লাগাবে। আর কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বা কোনো কিছু অ্যাড করা থাকলে করতে পারেন। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে নাজমুল হোসেন হ্যান্ড রেজ করেছিলেন। নাজমুল হোসেন কি আছেন এখন? উনি সম্ভবত নেই। আর কেউ যদি প্রশ্ন না করেন বা অ্যাড না করেন, আমরা শেষ করতে পারি। সুমিত, কি কিছু বলতে চাও? আমরা দেখতে পাচ্ছি সুমিত সাইম আছে এখানে। কিছু বলতে চাও তুমি? জি, আসসালামু আলাইকুম। প্রেজেন্টেশন ভালো হয়েছে। যেহেতু টাইম শর্ট, আমি জাস্ট নতুন যারা ইঞ্জিনিয়ার আছে তাদের যে একটা শর্ট মেসেজ দিতে চাই, সেটা হলো নিজেকে গ্রো করা, ডেভেলপ করা। কারণ আমরা যে প্রবলেমগুলো ডিসকাস করলাম, যে দেশের বাইরে আমাদের প্রবলেম হয় কেন, দেশের বাইরে প্রবলেম হয় কেন, কারণ বাইরের দেশে, আমি যদি মিডল ইস্ট বলি, দেখা যায় যে ওখানে হয়তো কোনো লোকাল একটা কন্ট্রাক্টর বা ইউরোপিয়ান কোনো কন্ট্রাক্টর কাজ নিয়েছে, কাজ করতেছে আমাদের দেশের যারা জনবল আছে তারা। আবার বাংলাদেশে যেটা হয়, উল্টাটা হয়, বিদেশি কন্ট্রাক্টর কাজ নেয়, কাজ করে হলো আমাদের জনবল। তো এখানে আমাদের গভর্নমেন্টের কিছু আছে যে আমাদের লোকাল যে ওয়ার্কফোর্সটা,
শুরু থেকে বা গোড়ার থেকে যদি আমাদেরকে ডেভেলপ করা যায়, বিশেষ করে আমাদের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্টগুলো হয়, যত বেশি সম্ভব লোকাল অ্যাসেট গুলাকে ইউজ করা, তাহলে আমাদের লোকজন এখান থেকে শিখতে পারবে, ডেভেলপ হবে। কারণ আমাদের যারা জনবল আছে তারা এখানে হয়তো সুযোগ পায় না সেরকম, সেজন্য তারা বিদেশে যায়। বিদেশে গিয়ে ওই যেটা কথা হলো ইন্ডিয়া পাকিস্তান, তাদের অলরেডি এই ধরনের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, তাদের যে ধরনের ডেভেলপমেন্ট দরকার রিসোর্স এবং ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর জন্য, ওইটা অলরেডি তাদের আছে, এজন্য তারা সাইন করে দিচ্ছে। প্লাস যে কোনো একটা দেশে যেতে গেলে, যেটা ভাষা নিয়ে আলোচনা হলো, খুবই ইম্পর্টেন্ট। কারণ অনেকে দেখা যায় যে আমি একটা টপিকের 100% এর মধ্যে 50% জানি, কিন্তু ওই 50%ই যদি আমি এক্সপ্লেন করতে পারি, সেটাও কিন্তু একটা অ্যাডভান্টেজ। আর আমি 100% এর মধ্যে 120% জেনেও যদি কাউকে আমার চিন্তাধারা বা আমার ড্রয়িং বা কোনো কিছু যদি বোঝাতে না পারি, তাহলে কিন্তু পুরাটাই 0%। তো এই পুরো আলোচনার মধ্যে আমার অ্যাড করার মধ্যে এতটুকু আছে। তো আশা করি যারা নতুন আছেন তারা এই দিকগুলোতে অবশ্যই ফোকাস দিবেন, এবং যে কোনো কাজ শিখতে গেলে প্রপার ওয়েতে, স্পেশালি যে কোনো কন্ট্রাক্টরি কাজ বা যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে, ফ্যাক্টরিতে যদি কাজ করেন, অনেক সময় দেখা যায় যে বাইরে থেকে যারা আসে টেস্টিং কমিশনিং করে, তাদের কাছ থেকে যতটুকু শেখা যায় প্রপার ওয়েতে জিনিস করা, সেই জিনিসগুলোর দিকে অবশ্যই নজর রাখবেন। আশা করি সবাই জীবনে ভালো করবেন। সবাইকে বেস্ট অফ লাক। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। অনেক অনেক ধন্যবাদ ইঞ্জিনিয়ার সামিদ সায়েম আপনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য, এবং আই বিলিভ দ্য ইয়াং ইঞ্জিনিয়ার্স উইল বি হাইলি মোটিভেটেড বাই দিস স্টেটমেন্ট। আচ্ছা, এখানে আছে ইঞ্জিনিয়ার মঞ্জুরুল ভাই, মঞ্জুরুল ইসলাম। আপনি কিছু বলবেন? আপনি তো এই বিষয়ে খুবই এক্সপার্ট এবং রেগুলারলি আপনি সেশন নিয়ে থাকেন। মঞ্জুরুল ভাই, আপনি যদি একটু আমাদেরকে এনলাইটেন করতেন। আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম। রেজা ভাই, আমি একটা ছোট্ট পয়েন্ট এখানে অ্যাড করতে চাই। শোনা যাচ্ছে আমার কথা? হ্যাঁ জি, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, আমি মঞ্জুরুল ইসলাম, আমি এই মুহূর্তে ঢাকা থেকে বলছি। আমাদের আজকের প্রেজেন্টার সায়েম আহমদ সাহেব, উনি অনেক কাজ করেছেন এবং সেগুলো আজকে আমাদেরকে প্রেজেন্ট করেছেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবং আমাদের স্কুল অফ যে স্কুলগুলো আছে ইঞ্জিনিয়ারিং এর, সেগুলোর সঙ্গে আমাদের কাজের একটা কানেকশন উনি এস্টাবলিশ করবার জন্য চেষ্টা করেছেন। আমি যে ইনফরমেশনটা এখানে অ্যাড করতে চাই সেটা হলো যে শত শত বছর যাবত জেনারেশন টু জেনারেশন যে অবজারভেশনটা দেখা গিয়েছে, সেটা হচ্ছে এক জেনারেশন থেকে পরবর্তী জেনারেশনের যারা আসেন তাদের আইকিউ লেভেল বরাবরই হায়ার হয়ে থাকে। তার মানে মানুষের সভ্যতাও যেরকম এগিয়ে যাচ্ছে, মানুষের জেনারেশন বাই জেনারেশন আইকিউ বেড়ে যাচ্ছে। বাট সাম্প্রতিককালে আমরা যতই জেনজি বলি আর যাই বলি, এই ধারাটা কিন্তু এখন উল্টো দিকে হয়ে গেছে। আগের জেনারেশনের চাইতে বর্তমান জেনারেশনের আইকিউ কিন্তু লোয়ার সাইডে চলে গেছে। এইটা এখনকার সময়ের জন্য একটা অত্যন্ত অ্যালার্মিং একটা সিচুয়েশন। এটার সাধারণ কারণ হিসেবে যেটা চিহ্নিত হয়েছে সেটা হলো টেকনোলজি, অতিরিক্ত কম্পিউটার এবং মোবাইল ব্যবহার, এইগুলোকে প্রাথমিকভাবে এর কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আমি জাস্ট আজকের ফোরামের জন্য এটা একটা তথ্য হিসাবে এখানে অ্যাড করলাম আজকের প্রেজেন্টারের সঙ্গে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আপনাকে। ধন্যবাদ ইঞ্জিনিয়ার মঞ্জুরুল ভাই, খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট। তবে এই বিষয়ে সম্ভবত জেনজিরা যেটা কাউন্টার দেখাচ্ছে, আর্গুমেন্ট করতেছে, তারা বলতেছে যে যেই ক্রাইটেরিয়াতে আইকিউটা করা হয় সেই ক্রাইটেরিয়া নিয়ে তারা একটা কোশ্চেন করতেছে সম্ভবত, এই ধরনের একটা আছে। তো however it is a concern actually, the growing tendency of electronic use of electronic device যেটা হচ্ছে, সেটা তো আমাদেরকে ফোকাস হতে দিচ্ছে না, কাজে ফোকাস হতে দিচ্ছে না, এটা ডিটেইল করে দিচ্ছে, এটা একটা কনসার্ন। আচ্ছা, একটা গোপন তথ্য এর সঙ্গে একটা অ্যাড করে দিই। সেটা হচ্ছে আমরা যারা পৃথিবীর কে অলমোস্ট এখনকার রাজনীতি এবং ব্যবসাকে পরিচালনা করছেন, খুব বড় বড় লোকজন যারা পৃথিবীর এখন রয়েছেন,
এটা অনুসন্ধানে পাওয়া গেছে তাদের সন্তানদের জন্য তারা ভিন্ন ব্যবস্থা রেখেছেন এবং তাদের সন্তানরা এই সমস্ত ইলেকট্রনিক ডিভাইস এগুলো থেকে তারা সঙ্গতভাবেই এবং যথেষ্ট পরিমাণে দূরত্ব বজায় রেখেছেন এবং তাদের টিউশন তাদের শিক্ষা তাদের এগুলো ভিন্নভাবে একটা ব্যবস্থাপনা চালু রয়েছে। ধন্যবাদ। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ খুবই মূল্যবান ইনপুট দেওয়ার জন্য। তো সাইম ভাই এই বিষয়ে কোনো অ্যাড করতে চান? না, ধন্যবাদ, উনি ঠিকই বলেছেন। তো এটা আসলে ভ্যারি করবেই, এটা কিছু করার নাই। কিন্তু মূল যে জিনিসটা যাই বলেন আপনি, তো আসলে কথার কথা যে ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন যেভাবে হচ্ছে, কিংবা আমরা অন্য ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম গুলো যদি দেখি, আমরা পানির ডিস্ট্রিবিউশন যদি দেখি, কিংবা আপনি যদি মনে করেন যে স্ট্রাকচারাল ইস্যুতেই আপনি কথা বলবেন, আমরা কিন্তু মূল থিম থেকে কিন্তু আমরা এখনো সরে যাইনি। এটাকে কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই। হ্যাঁ, আপনি ক্যান্টিলিভার কিভাবে করবেন স্ট্রাকচারাল ডিজাইনে, এইটা, কিংবা আপনার বাইরের বিল্ডিং এর শোটা কেমন হবে দেখবেন, কিন্তু একটা বিল্ডিং কিন্তু এটা হয় ওই যে একটা ক্যাম্পাসের মধ্যে কিংবা একটা এরিয়ার মধ্যে যে গভর্নমেন্ট কোয়ার্টার গুলো হয়, ওগুলি কিন্তু একই রকম হয়। কিন্তু আপনি যদি সে আমাদের গুলশান, বনানী কিংবা উত্তরায় যদি আপনি যান, পশ এলাকাগুলোয় দেখবেন এক বাসার সাথে আরেক বাসা কিন্তু মিলে না। তাহলে কেন মিলে না? এই আর্কিটেক্ট একজন, ওইটার আরেক আর্কিটেক্ট আরেকজন, কিন্তু ওনারা যাই করুক, ডিজাইন করুক, স্ট্রাকচারালের ব্যাপারে হিসাবপত্র কিন্তু ওই রকমই হয়। এর বাইরে কিন্তু হিসাবপত্র গুলো কিন্তু বাইরে হবে না। তো আমি বুঝাতে চাচ্ছি যে আপনার কি পয়েন্ট যেগুলি, সেগুলির বাইরে তো আপনি যেতে পারবেন না। যেটা তো আর এটার বাইরে কিছু বলছে না, তারা হয়তো তাদের যে টেকিং ক্যাপাসিটি কিংবা তাদের ডিসবার্সিং ক্যাপাসিটি গুলো, এগুলো তো ডিফারেন্ট ওয়েতে বলে। আমরা যেভাবে কথা বলি, বন্ধুরা যেভাবে ছোটবেলায় কথা বলেছি কিংবা এখনো যেভাবে বলি, তারা হয়তো সেভাবে বলে না। এটা কিন্তু ব্যাপার। কিন্তু প্রিন্সিপাল যে জিনিসগুলো, নিয়মগুলো, এই ইসের আর্কিমিডিসের ল তো আমরা অস্বীকার করতে পারবো না, কৃষকের ল তো আমরা অস্বীকার করতে পারবো না। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু, গোড়ার জিনিসগুলো কিন্তু চেঞ্জ করার কিছু নাই আসলে। এটা প্রকাশভঙ্গিটা চেঞ্জ না। আমি জানি না বুঝাইতে পারলাম কিনা। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ ইলিয়াস সামিউর আহমেদ। আচ্ছা, আমি সবার শেষে মঞ্জুর খান ভাই কিছু বলবেন, যদি আমাদের ইয়াং জেনারেশনের। না, থ্যাংক ইউ রেজা ভাই, ইনশাআল্লাহ আগামী সপ্তাহে দেখা হবে। আমরা খুব গভীর এই মানে মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম সাইম ভাইয়ের যে এক্সপ্লেনেশনটা উনি যেভাবে দিচ্ছিলেন, ইটস ভেরি ভ্যালিড। এবং আমরা যদি ওই স্কিলগুলো যদি বিল্ড আপ করতে না পারি, আপনার রিয়েলিটি লাইফে আমাদেরকে এটা ফেস করা অনেক কষ্ট। তো আমরা সবসময় চেষ্টা করব আমাদের যারা সিনিয়র্স যারা আছেন এবং যারা সবসময় করছেন, ওনাদের যে অভিজ্ঞতাগুলোকে যদি ইয়াং জেনারেশন তারা যদি স্ট্রিক্টলি ফলো করে, তাহলে তাদের বেনিফিট আসবে। এবং আমি খুব একটা পজিটিভলি দেখলাম যে সবাই আমাদের মধ্যে যারা সিনিয়র আছে, যারা ইয়াং জেনারেশন আছে, তাদেরকে হেল্প করার জন্য গাইডলাইনগুলো যেভাবে দিচ্ছে, ইটস ভেরি এনকারেজিং। কারণ সাধারণত এখনকার যুগে কেউ সহজে কারোর পাশে দাঁড়াতে চায় না। তো এই মানবিক গুণগুলা তো আছে, তো এটাকে ধরে রাখতে হবে ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। অত্যন্ত চমৎকার আজকের আপনার সেশন হয়েছে, আমি দেখেছি, বেশ ভালো লেগেছে। ইনশাআল্লাহ দেখা হবে আগামী সপ্তাহে। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা, আমি বলে রাখি যে মঞ্জুর খান ভাই আমাদের একটা সেশন নেবে আগামী সপ্তাহে। আমরা এটা অ্যানাউন্স করবো, কালকেই অ্যানাউন্স করবো, এবং আশা করি সবাই আপনারা জয়েন করবেন। শুধু তাই না, আমরা তো প্রতি সপ্তাহেই সেশন নিয়ে থাকি। তো আমরা আশা করবো যে যারা প্রেজেন্টেশন দিয়ে থাকেন রেগুলারলি বা দিতে চান, তাদের অলওয়েজ ওয়েলকাম। বি ওয়ার্ল্ড ইজ ওপেন ফর অল। তো সাইম ভাই, আপনার কি কোনো আর কিছু অ্যাড করার আছে থাকলে? না, ধন্যবাদ। আমি ডাউট যে ওয়েদার আমি আসলে ভালো বুঝাইতে পারছি কিনা, এটা আপনারা বলবেন। এটা এত কম সময়ের মধ্যে যেটুকু আমি করতে পেরেছি, সেটুকু যদি ওদের কোনো কাজে লাগে ফ্রেশারদেরকে, আই উইল বি ভেরি হ্যাপি। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ। আজকে যেটা ইন্ট্রোডাক্টরি সেশন, ডেফিনেটলি আরো সেশন নম্বর 2-3 হবে, তখন আমার ধারণা সবাই এটা এনজয় করবে। সবাইকে ধন্যবাদ। আজকের যে অনারেবল স্পিকার ইঞ্জিনিয়ার সামিউর আহমেদ, আজকে যারা খুবই ইন্টারেক্টিভ ছিল এবং যারা পার্টিসিপেট করেছে, সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। and welcome to Be World. এক সেকেন্ড, আমার একজন ছাত্রী জয়েন করেছে। আমি আবার
এই কি বলবেন যে ওই যে এগুলি ডাটা ম্যানেজমেন্ট নিয়েও আমি কাজ করি, তো ওইখানে একজন পলি কি শুনতে পাচ্ছেন নাকি? আপনি কি কিছু বুঝতে পেরেছেন আজকে? আরেক সে মনে কথা বলবে না, ওরা ওই গ্রুপেতে ইন্টারেস্ট নিয়ে সে জয়েন করেছিল। থ্যাংক ইউ পলি। এরা হলো আমরা একসাথে মানে কাজ করেছি, কিছু ডাটা এন্ট্রির কাজ, ফ্রিল্যান্সিং এর কাজ, এগুলোতে ওনারা ছিলেন আমাদের সাথে। যাই হোক, তো সবাইকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ। রেজা ভাই, এখন আপনি বাকিটা ক্লোজ করে দিতে পারেন। আমি একটি শর্ট ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে আমাদের মঞ্জুরুল ইসলাম ভাই যে একটু বক্তব্য দিয়েছে, ওনার কিন্তু নিজস্ব ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আছে, এবং এটা শুধু বাংলাদেশে না, বাংলাদেশ এবং কানাডাতে দুই জায়গায় আছে, এবং উনি খুব ভালো ভালো সেশন নিয়ে থাকে। আমি অলওয়েজ ওয়েলকাম করবো মঞ্জুরুল ভাই, আপনি যদি আপনার যে প্রোগ্রামগুলি ওটা যদি আমাদের বি ওয়ার্ল্ডে শেয়ার করেন, এটা অনেকে কিন্তু বেনিফিট হবে। আমি দেখছি যে আপনি খুব ভালো ভালো সেশন নিয়ে থাকেন, রেগুলার নিয়ে থাকেন, ট্রেনিং সেশন, প্রফেশনাল সেশন। তো এটা আমাদের সবার জন্য হবে, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে। তো আজকে আমরা এখানে শেষ করি। খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সেশন আজকে হলো, এবং এটা আমার ধারণা সবাইকে, ইয়াং জেনারেশনকে উদ্বুদ্ধ করবে। আচ্ছা, লাস্টে হ্যান্ড রেজ করেছে মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। আনোয়ার হোসেন, কিছু বলবেন? স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার, ভালো আছেন স্যার? ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। স্যার ওই যে আজকের প্রেজেন্টেশনটা খুব ভালো ছিল স্যার, খুব সুন্দর ছিল স্যার। একটা রিকোয়েস্ট ছিল স্যার, ওই যে এমইপি এইচভিএসসি ইলেকট্রোমেকানিক্যালের উপরে স্যার যদি আরেকটা সেশন যদি কাইন্ডলি অ্যারেঞ্জ করে দিতেন ভালো হতো আর কি। আচ্ছা, ঠিক আছে। এইচবিএসসি এর উপর একটা সম্ভবত 2 মাস আগে একটা হয়েছিল। জি স্যার, একটা হয়েছে স্যার। একটা স্যার যে ফায়ারের একটা ইনক্লুড করে যেত স্যার, ফায়ার ফাইটিং এর বিএমএস সহ। ফায়ার ফাইটিং এর উপর তো ফয়সাল আহমেদ নিয়েছে একটা। জি স্যার। আচ্ছা, আমরা দেখতেছি, দেখতেছি এইচবিএসসি এর উপর তো। জি স্যার, তারপরে বিএমএস এর একটা ইস্যু ছিল স্যার, বিএমএস এর একটা ইস্যু ছিল, ওটাও আমরা আচ্ছা, ঠিক আছে। আমাদের যে যারা এই ব্যাপারে এক্সপার্ট আছে বা যারা প্রেজেন্টেশন নিয়ে থাকে, তাদের সাথে আমরা কমিউনিকেট করবো এবং খুব দ্রুত এটা অ্যারেঞ্জ করবো। থ্যাংক ইউ স্যার। অনেক ধন্যবাদ সবাইকে আজকে সেশন থাকার জন্য, এবং আপনাদের সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে আমাদের বিওয়াল যে প্রোগ্রামগুলি, এটা সবার যেসব কানেক্টেড আছেন, যেসব গ্রুপে কানেক্টেড আছেন, সেখানে পৌঁছে দিবেন, যাতে বিওয়ালটা সবার কাছে পৌঁছে যায়। না, এটা অবশ্যই স্যার, অবশ্যই অবশ্যই ইনশাআল্লাহ। আগামী সেশনে জয়েনের আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম, থ্যাংক ইউ সবাইকে।